20 তারিখে গেলে কেউ তোমার দর্শক বহারি বেগুনের করি হ্যাঁ সোমবার ইফতারি তারা একটা না তা বুধবার গুজুম দেয় তোমরা খাদিয়ে দিলে দিলাম গেল আশরাফি সাহেব বলে ঘাট দিয়ে দেয় ওমরা দিয়ে দেয় তাহলে যাই ডক্টর সাহেব কই হয়তো হুজুর আপনি আগামী সপ্তাহ তো বুধবারে করতে পারবেন আজকে যেভাবে করছেন ওইটা সোমবার আমি চালা নিব যেহেতু হয়তো উনি আশরাফি সাহেব ও মনে হয় আরো ফরু ভালো আসতে তোরা গেল একটু সোমবার দিন তোরাগান ঠিক একটু উত্তরাগান বুধবারে ঠিকঠাক ভালো দিলে আফতা কোর্স আজ কত বৃষ্টি হলে দেবো আচ্ছা সেটা আজ হুঁই তো বলবি দর্শই পর আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম মাওলায়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা হাবিবিকা খায়রিল খালকি কুল্লিহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দাদা ঠের যাও तलावत ही होगा चाहे तलावत शुरू करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाब अहली दारी युबय्यतून फयुसाबु बिल्लाल वज़रारी बयातन लाइलन لنبيتنه ليلا بيت ليلا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصواب ابن جسامة قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحبواوي أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وضرارهم قال هم منهم وسمعته يقول لا حما إلا لله ورسوله لله ولرسوله وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب في الزرارية وكان عمر وايد عمر الله وكان عمر يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال هم منهم ولم يكن كما قال عمر وهم من آبائهم عمر كما قال عمر هم من آبائهم چلو باب قتل الصبيان في الحرب وبه قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله اخبره ان امراه وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتوله فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصبيان والنساء باب قتل النساء في الحرب وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امراه مقتوله في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان باب لا يعذب بعذاب الله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا الليث عن بقير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا ان وجدتم فلانا او فلانا فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج اني امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموها فاقتلوهما وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ايوب عن اكرم ان عليا حرك قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه باب قوله فإن من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها فيه حديث تماما وقوله ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدفن في الارض يعني يغلب في الارض تريدون عرض تريدون عرض الدنيا الايه باب هل للاسير ان يقتل او يفتعل الذين اسروه حتى ينجو من الكفاره فيه عن نسوة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا حرك المشرك المسلم هل يحركه وبه قال حدثنا معل بن نصر حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك أن رهة من عقول ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسهموا وقتلوا الراعي واستوقوا أخذروا الزود وكفروا بعد إسلامهم فهذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة فما ترجل النهر حتى أوتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرعهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا قال أبو قلابة قتلوا وصرعوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا باب وبه قال حدثني ترجعوا باب بسم الله الرحمن الرحيم जरा गौर करो
یہ جو حدیث 422 نمبر صفحہ دیکھو، باب آخری باب دیکھو 422 نمبر صفحہ، باب فضل من اسلم من اہل الکتابین، وہ تم پڑھ چکے ہو۔ ترجمۃ الباب پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، حدیث پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، باقی کچھ باتیں ہیں، ضروری باتیں باقی ہے، پہلے دیکھو ذرا غور کرو، سند پر دیکھو۔ یہ حدثنا علی بن عبداللہ، حدثنا علی بن عبداللہ المدینی شیخ البخاری، امام بخاری کا مشہور استاد، امام بخاری کا مشاہیر استادوں میں ایک بڑا زبردست امام بخاری کا شیخ۔ حدثنا علی بن عبداللہ المدینی، حدثنا سفیان بن وائنہ، حدثنا صالح بن حین ابو حسن قال سمعت الشعبی، صالح بن حی فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث شعبی سے سنا۔ شعبی یہ مشہور تابعی جس کا نام ہے عامر عن الممرہ، عامر بن شراحیل انہوں نے امام شعبی نے 500 صحابی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، 500 صحابی کے ساتھ، من کبار التابعین، من سکت التابعین، تابعی میں بہت سکا رابی، بہت مشہور تابعی، وہ حدیث کا بھی امام، فقہ کا بھی امام شعبی۔ قولو حجت فی الفقہ والحدیث، قولو حجت فی الفقہ والحدیث، امام شعبی بہت بڑا حدیث کا امام، تابعین میں بہت بڑا امام، عامر بن شراحیل، یہ شعب قبیلہ کی طرف منسوب۔ امام بخاری سند میں کبھی یہ چونکہ وہ شعبی سے مشہور، اس لیے وہ کبھی وہ شعبی ذکر کیا سند میں، اور کبھی اصل نام بھی ذکر کیا، تاکہ یہ تلاوت کرنے والا، صحیح بخاری پڑھنے والا، ان کو ان کا مشہور لقب بھی معلوم ہو جائے، نام بھی معلوم ہو جائے۔ یہ من عادت البخاری، وہ کبھی لقب کا ذکر کرتا ہے، کبھی اسم کو ذکر کرتا ہے شعبی۔ جب آئے گا کسی سند میں تابعین کی جگہ میں جب آئے گا حدثنا عامر بن شراحیل، تم سمجھ لینا یہ امام شعبی ہے، امام شعبی فرماتے ہیں یقول حدثنا ابو بردہ، حدثنی جب مجھے حدیث بیان کیا کس نے؟ یہ ابو بردہ یہ ہے ابو بردہ انہوں نے یہ حدیث سنا، سمع آباہو، امام شعبی روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے، ابو بردہ اپنے باپ سے، انہوں نے یہ حدیث سنا اپنے باپ سے۔ ان کا باپ کون؟ ان کا باپ ہے ابو موسیٰ اشعری، ابو بردہ ابن یہ ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا فرزند لختجیت، ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا، انہوں نے روایت کیا کس سے؟ ان کا باپ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، بزرگ صحابیوں میں ایک، بہت صوفی صحابی، ابو موسیٰ اشعری، ابو درداء، یہ حضرات صحابہ اکرام میں جو صوفی تھے، اصفیاء صوفی بزرگ، ان میں ایک ابو موسیٰ اشعری۔ عن النبی، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتا عن النبی ہے، ہاں تم حدیث غور کیے ہو، قال سرکار کا ارشاد عالی شان، ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتين، تم یہ دیکھ لیا، تین قسم آدمی ہے، ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا، ان کو ڈبل ایک رجل تکون له العمى فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن ادبها ثم يؤتقها فيتزوجها فله ہاں تم نے جو دیکھ لیا، وہ آدمی جس کے پاس باندھی ہے، باندھی کو اس نے کیا دیا؟ بہت تعلیم دیا، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا، بہت اچھی تعلیم دیا، اچھی تعلیم، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ آدَبَهَا، ایک تعلیم کا بھی ذکر، تعدیب کا بھی ذکر، دو چیز کا ذکر ہے۔ کسی آدمی کے پاس ایک لونڈی تھی باندھی، اس کو اس نے مولا نے تعلیم بھی دیا، تعلیم بھی دیا، ادب بھی سکھایا۔ لفظ دو ہے، تعلیم اور تعدیب، دو لفظ، دو چیز کی طرف اشارہ۔ تعلیم کا معنی تعلیم الاحکام الدینیہ،
तालीम अहकाम शरअ है, तालीम इसकी तरह उलूम दीनिया की तालीम, उलूम दीनिया की ये फराइज़, ये वाजिबात, ये अवामिर, ये नवाही, समझ में गया? ये है तालीम। तालीम के साथ निस्बत ऐ तालीम दीनिया, तालीम अहकाम शरअ, तालीम अहकाम शरअ। तो उसने अपनी बांदी को अहकाम शरअ की तालीम भी दिया, तादीब, और तादीब से मुराद है शिष्टाचार, কথাবার্তা, মুআমেলা, তার আদব কায়দা, মুআমেলা, কথাবার্তা, চাল চলন, এগুলো হলো तादीब। दोनों जरूरी है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम मर्द औरत के लिए तालीम भी चाहिए, जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दबनी रब्बी फाहसना तादीबी, अद्दबनी मुझे खुद मेरे रब ने क्या किया, और मेरी अदब, बहुत अच्छा अदब सिखाया। तालीम, तालीम भी जरूरी है, तालीम है। उलूम दीनिया पर उसको मालूमात है, बहुत जानता है, कुरान हदीस फिक्र फतवा, मगर अदब नहीं है, तो वह तालीम बेकार। अदब है, ज़ाहिरी अदब सब ठीक ठाक है, मगर जाहिल है, वह अदब भी बेकार है। इसलिए हाँ, कुरान और सुन्नह में तालीम का भी जिक्र है, इसलिए यहाँ भी किसी के पास, किसी मौला के पास लौंडी है, बांदी है, उसने अपनी बांदी को इल्म भी सिखाया, उलूम दीनिया की तालीम भी सिखाया, और अदब भी सिखाया। फिर उसको आज़ाद कर दिया, आज़ाद करने के बाद उसको क्या किया, शादी किया, अपनी बीवी बनाया। फलाहु अजरान, उसके लिए क्या है, उसके डबल आजर किसके लिए? एक तो है उसने इल्म भी सिखाया, इसलिए डबल, एक कौल, और एक कौल है बांदी को तालीम और तादीब और आज़ाद भी किया, इसके लिए एक, और बाद में निकाह किया, उसको गुलामियत से उसको क्या दिया, इसलिए डबल। और मोमिन अहलिल किताब अल्लज़ी काना मोमिनन सुम्मा आमना बिन्नबी फलहु अजरान वल अब्दुल्लज़ी युअद्दी हक़्क़ल्लाह व यनसहु लिसय्यदिही, वो गुलाम जो अपने अल्लाह का हक भी अदा करता है, अल्लाह का हक, हुकूकुल्लाह से उसे मुराद फराइज़ वाजिबात वगैरह, नमाज रोज़ा हज ज़कात, ये है ये हुकूकुल्लाह, नमाज रोज़ा वगैरह ये है हुकूकुल्लाह। उसने, उस गुलाम ने अल्लाह के हक भी अदा किया, वह यनसहु लिसय्यदिही, अपने मौला के लिए खैरखाही किया, अपने मौला के लिए भी, অর্থাৎ মৌলার সাথে নিজের মুনিবের সাথে গদ্দারি করে নাই, মৌলার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে, ইয়ানসাহু ওয়াফাদারি করেছে, মৌলার মাল দৌলত সবকিছু, মৌলার সাজ ও সামান ঘরবাড়ি সবকিছু হেফাজত করেছে। কথা বুঝছো? ইয়ানসাহুর আরেক অর্থ হলো বাজাহেরও জাহিরি বাবু মৌলার হুকুম মান্য করেছে, এবং দরপর্দা মৌলার অগুসরও, মৌলার গুফনও মৌলার সাথে वफादारी করেছে। इस किस्म गुलाम के लिए डबल अजर, एक ने अल्लाह का हक अदा किया, दो नंबर अपने मौला का हक अदा किया। এই হাদিস তোমরা পড়েছো। এখন এই হাদিসের উপর একটা গুফতগু হলো, শারহিন সহিহ বুখারী এই হাদিসের উপর কিছু আলোচনা করেছেন। ইমাম খত্তাবি থেকে শুরু করে শারহ সহিহ বুখারী, ইমামে খত্তাবি, ইমামে কুরতুবি, এরা হলেন মালিকি মাযহাবের। তারপরে ইবনে হাজার আসকালানি, আল্লামা করমানি, ওনারা হলেন শাফি মাযহাবের। আমাদের বদরুদ্দিন হানফি, মোল্লা আলী কারি, ওনারা হলেন শারহিন সহিহ বুখারী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় কিছু আলোচনা করেছেন, যে এখানে যে তিনজন ব্যক্তির জন্য, তিনজন ব্যক্তি বিশেষের জন্য ফালাহু আজরান আমার নবী বলেছেন। क्या ये इन तोनी के लिए खास है, ये हुक्म खास है या आम है? এটা কি হুজুর শুধু এই তিনজনের জন্য খাস, নাকি এই তিনজনের এই সিফত যার মধ্যে পাওয়া যাবে, এই সিফতে মুশতারাকা, এটাকে বলে সিফতে মুশতারাকা। অর্থাৎ ये क्या ये सिफत खासा है या सिफत आमा है, मुश्तरका है। सिफत खासा মানে শুধু এই ফালাহু আজরানের এই শুভ সংবাদ এই তিনজনের জন্য নির্দিষ্ট, আর কারোর জন্য
কারোর জন্য নয়। এটা হলো সিফাতে খাসা, হাদিসটা এই তিনজনের জন্য খাস। আর একটা সিফাতে মুশতারাকা মানে, সিফাতে আম্মা মানে, এই সিফতটা যাদের মধ্যে একবার ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত পর্যন্ত এই সিফত যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে, তারাও কি এ ফালাহু আজরানের মেজদাক হবে? তারা কি ফালাহু আজরানের এই হাদিসের মাতাহাত গণ্য হবে? এইটা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিছু কিছু শারহিন বলেছেন ये तीनों के लिए खास है, मगर इमाम बदरुद्दीन आइनी वगैरह ने इसको इनकार कर दिया। और प्रत्येक কিছু এমনকি কোরআনে পর্যন্ত তোমরা দেখেছো শান নুজুল খাস হলো হুকুম, শান নুজুল খাস হলো হুকুম কি? অনেক অনেক বিধিবিধান, অনেক ফরাইজ ওয়াজিবাত, অনেক আওয়ামের নামাহি সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে কি হয়েছে? নাজিল হয়েছে। কিন্তু এটা একদম হুকুম। ঠিক যেখানে কোরআনে পাকের যেগুলি শান নুজুল, এগুলো পর্যন্ত যেখানে উম্মতের জন্য নুজুল খাস হলো হুকুম, নুজুল খাস হলো হুকুম। ঠিক তরুবে কেন যদিও এই তিনজনকে কেন্দ্র করে রসুল পাকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন, এখানে মুরাদ খাস মুরাদ নয়, এখানে আম মুরাদ। এটা সিফাতে মুশতারাকা, এটা সিফাতে খাসা নয়। এই সিফাতগুলো যদি অন্য কারো যদি মধ্যে কি হয়, তারাও এই হাদিসের শুভ সংবাদের মধ্যে কি হবে? এই হাদিসের মেজদাক ও ভি দাখিল হয়ে যায়গা। এটাকে অধিকাংশ শারহিন ইমাম বদরুদ্দিন আইনি সহ এটাকে তরজি দিয়েছেন। গেল এখন তারপর তোমরা এই ফলের কথা দেখো, কোয়ালা সুম্মা কোয়ালা সাহাবি, এই হাদিসের একজন রাবি হলো সাহাবি, তাবি সাহাবি, তাবি মশহুর তাবি। এবং ইমাম সাহাবি কি বলেছে শুনে, উনি এই হাদিসটা বয়ান করার পর, তোমরা একটু সনদ দিকে চলে যাও, সনদ দিকে চলে যাও। ইমাম সাহাবি থেকে বয়ান করেছেন কে? না, হ্যাঁ সালে বিন হাই, আবু হাসান, ঠিক আছে। আবু হাসান কুনিয়ত, ওনার নাম হলো কুনিয়ত হলো আবু হাসান, নাম হলো তো কুনিয়ত তো আগে আছে। এটা ইমাম বুখারী এটা তোমাদেরকে বুঝে দিলেন যে কোনো কোনো সময় যদি কুনিয়তকে পরেও আনা হয় লা বাসাবি, লা এমনি কুনিয়ত তো আসে আলমের আগে, কিন্তু সময় 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 যদি কুনিয়ত পরে নেওয়া হয় তা তো কোনো অসুবিধা নাই। এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে কুনিয়ত আগে আসতে হবে। এটা হলো নষ্ট কোরআন নয়, এটা একটা ইস্তেমাল, এটা একটা কি কসরতে ইস্তেমাল, কসরতে যে কোনো কোনো সময় তার খেলাফ যদি করা হয় তাতে কোনো, এই জন্য ইমামে বুখারী কোনো কোনো সময় সনদের মধ্যে কুনিয়ত, বেশিরভাগ কুনিয়ত আগে এনেছেন, কিন্তু কোনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা জাওয়াজের মসলা সাবিত করার জন্য যে ये भी जायज़ है, ये भी कोई मकरूह कराहत ना कराहत नहीं है। তো ইমামে শাহাবি থেকে রওয়ায়াত করেছেন সালে বিন হাই, যার কুনিয়ত আবু হাসান। তো এই হাদিস ইমামে শাহাবি বয়ান করার পর ওনাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওনাকে ওই হযরত সালে বিন হাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ওয়াতাই তু কাহা বেগারে শাইয়িন, খোদাই এই আবু সালে, এই আবু হাসান, এই সালে বিন হাই, উনি হলেন ইমাম শাহাবির ছাত্র। ইমাম শাহাবি থেকে হাদিস বয়ান করেছেন। ইমাম শাহাবি ওনাকে হাদিসটা বয়ান করার পর বললেন, ওয়াতাই তু কাহা, শুনো আমি তোমাকে ওয়াতাই তু কাহা, আমি এই হাদিসটা তোমাকে দিলাম, এইটা হাদিসটা তোমাকে দিলাম বেগারে শাইয়িন আই বেগারে আজিরিন, আমি তোমার থেকে কোনো কিনি নাই, বিনিময় নিই না, এটা তোমার কাছে আমি বয়ান করলাম, তোমার কাছে আমানত দিলাম, আমি বড় লেবাজিল্লা, আমি অত্যন্ত সোয়াবের নিয়ে তোমাকে এটা কোনো বিনিময় ছাড়া। অথচ অনেক অনেক মানুষ এরকম একটি হাদিসের জন্য, ইমাম সাহাবি হলেন কুফি, ইমাম সাহাবি উনি ওই যিনি উনার থেকে যিনি বয়ান করেছেন সালে বিন হাই, উনিও কুফি। তো এই হাদিস ইমাম সাহাবি ওনাকে কুফিকে বয়ান করেছেন। অর্থাৎ তুমি যে সহজে আমার থেকে, তুমিও কুফি আমিও কুফি, তুমি সহজে তোমাকে কোনো বড় রাস্তা সফর করতে হয় নাই, কোনো শহর অতিক্রম করতে, জন্মভূমি ত্যাগ করে তোমাকে অন্য দেশে যেতে হয় নাই, তুমি একদম সহজে আমার থেকে পেয়ে গেছো, কোনো আজর ছাড়া, কোনো বিনিময় ছাড়া। কিন্তু এরকম একটি হাদিস, এরকম একটি মূল্যবান হাদিসের জন্য অনেক মুহাদ্দিস, অনেক রাবি মদিনা শরীফ পর্যন্ত কি করেছে। আর ওই সময় সফর তো বুঝতেছ, বর্তমানে সফর মায়ের কুলে বসে সফর করা, ওই সময় তো আপনার কুফা থেকে বসরা থেকে মদিনা যাওয়া কত কষ্টকর, কত সাইর করতে হয়, কত জটিল জটিল মরুপথ, উদ্যম পথ, কত পাহাড় পর্বত অতিক্রম করতে হয়, কোনো রাস্তা ছিল না, কিচ্ছু ছিল না, মরুপথ অতিক্রম। শুনো, তাই উনি এটা গুরুত্ব বোঝার জন্য, সুতরাং তুমি এটা গুরুত্ব বুঝো, আমি যে হাদিসটা তোমাকে একদম মাগনা বলে দিলাম এটার গুরুত্ব বুঝো। ওয়াকাদ কানা রাজুলু ইয়ারহালু ফি আখওয়ান মিনকা,
ইলাল মদিনা, অথচ ওয়াকাদ কানা রজুল, রজুল মানে এখান থেকে মুরাদ মুহাদ্দিস, মুহাদ্দিসরা কদ ইয়ারহালু আই ইউসাফিরু, অনেক মানুষ অনেক মুহাদ্দিস সফর করেছে, ফি আকওয়ানে মিনহা, তোমাকে আমি যে রাওয়ায়াত, মিনহার মধ্যে রাওয়ায়াত, যে রাওয়ায়াতটা তোমাকে সহজে দিলাম, যেটা তোমার কোনো কষ্ট হয় নাই, সফরের কষ্ট হয় নাই, কিন্তু এর থেকে আরো সহজ রাওয়ায়াত, ফি আকওয়ানা মিনহা, এর থেকে আরো সহজ রাওয়ায়াতের জন্য অনেক মানুষ সফর করতে হয়েছে ইলাল মদিনা, কুফা থেকে মদিনা পর্যন্ত, বসরা থেকে এক দেশ থেকে আরেক দেশ, দেশ থেকে দেশান্তরে কত সফর করে কষ্ট করেছে, একটা হাদিসের জন্য মদিনা শরীফ চলে এসেছে। তোমরা কিতাবুল আলমের মধ্যে পড়েছো, অনেক তাবেঈ সফর করতে করতে সাইয়্যিদুনা আবু দারদার কাছে চলে এসেছে, দামেস্কের মধ্যে এসেছে, কথা বুঝেছ? তখন উনি বলেছেন, হযরত আবু দারদা বলেছেন, আপনি মদিনা শরীফ থেকে এখানে এত দূরে এসেছেন, আপনার উদ্দেশ্য কি? হয়তো হুজুর আমি আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, আমি জানি যে আপনি রাসূল পাকের সাহাবী, আপনি রাসূল পাক, আপনার কাছে আমার নবীর কিছু কি আছে, এগুলো আমি আপনার থেকে পাওয়ার জন্য এত দূর দরাজ সফর করে এসেছি। তখন হযরত আবু দারদা ওনাকে হাদিস শোনালেন যে তুমি যদি একমাত্র ইলমে দ্বীনের জন্য যদি সফর করে আসো, এবার শুনো এবার এটার ব্যাপারে, এটার ফজিলতের ব্যাপারে আমার নবী কি বলেছেন। এইবার ওনাকে ইলমে দ্বীনের ফজিলতের উপর, তলবে ইলমের জন্য যারা কি করে সফর করে এসেছে, তাদের ফজিলতের হাদিস উনি কি করে দিলেন, শুনে দিলেন। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফরমাতে हैं वो आतैतुका बगैर शय्यिन वक़द काना रजुलु फी अहवान मिन खमानी, এই রাওয়ায়াত থেকে আরো সহজ রাওয়ায়াতের জন্য ওনারা মদিনা শরীফ, কুফা থেকে মদিনা অনেক দূর কি করেছেন, কিন্তু তোমাকে এত দূর সফর করতে হয় না, তুমি আমাকে একদম সহজে, আর আমিও তোমার থেকে কোনো কিনি নাই, সুতরাং এই রাওয়ায়াতগুলোকে কি করো, এটা উনি গুরুত্ব আহমিয়ত বুঝাবার চেষ্টা করেছেন, এই রাওয়ায়াতগুলোর কি করো। तुम भी इमाम शाबी ने तो हजरत अबू हसन को यही फरमाया, उनके शागिर्द के, मैं नाचीज भी तुमको कहता हूँ, तुमको अभी ये दौलत इल्म दीन का, ये दौलत इल्म दीन की दौलत तुमको बहुत आसानी से मिल गई है शहीद सिरकूट के सदक़े में। शहीद सिरकूट ने ये भाग लगाया, ये मरकज़ आले सुन्नत कायम किया। अभी तुम बुखारी पढ़ते हो, सही मुस्लिम पढ़ते हो, तहावी पढ़ते हो, आशमा पढ़ते हो, हदाया पढ़ते हो, इसको गनीमत समझो। मगर अक्सर तलबा ये वलाकिन अक्सरुहुम ला यालमून, इसकी हकीकत को, अहमियत को नहीं जानता है। बस एडमिशन लिया, इम्तिहान के वक्त इम्तिहान देता है, बस गोल्डन ए प्लस मिल गया, ऐसा हो गया, बस वो विराट जबरदस्त मुफ्ती हो गया, मुहद्दिस हो गया, क्लास भी नहीं किया, उस्ताद के सामने भी नहीं बैठा, इधर उधर कोशिश करता है, कोई तबलीगी की तरह, इलियासी तबलीगी की तरह चक्कर लगाता है, गाश करता है, और कभी कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला जाता है, यूनिवर्सिटी की क्लास को अहमियत देता है, मगर अहादीस रसूल की अहमियत के पास नहीं है। तुमको भी इमाम शाबी ने जैसा फरमाया, तुम भी, मैं भी इमाम शाबी की उनकी सुन्नत को मैंने अदा करता हूँ, मैं भी तुमको ये कहता हूँ, तुम इसके गनीमत समझो। शहीद सिरकूट ने ये क्या खिदमत किया, कितनी अजीम खिदमत किया, ताकि उलमा निकले, ये जामिया का मकसद उन्होंने बता दिया, ताकि और उलमा दीन की खिदमत करे, उलमा दीन की, और जो आम आदमी है, आम पीर भाई, उनको बताया तुम जामिया की खिदमत करो, उलमा जो दीन की खिदमत करेगा, ये तुम्हारे लिए निजात का वसीला बन जाएगा, तुम्हारे लिए निजात का वसीला बन जाएगा। वक़द काना रजुल यरहलु आई युसाफिरु, यरहलु आई फी अहवान मिन इलल मदीना, ये मशहूर लफ्ज़ है। वो आतैतुका, वाहिद मुतकल्लिम सीगा माजी, वाहिद मुतकल्लिम, और एक रवायत में वाहिद मुतकल्लिम मुजारा भी है, वाहिद मुतकल्लिम ऊती कहा, मैं तुमको ये देता हूँ, ये रवायत मैं तुमको देता हूँ बगैर शय्यिन, बगैर आजिल, दोनों करार ठीक है। बाकी मशहूर सही बुखारी का मशहूर नुस्खा ये है, मशहूर नुस्खा है सीगा माजी वाहिद मुतकल्लिम, बाज़ नुस्खा में क्या है, सीगा मुजारा भी है, सीगा वाहिद मुतकल्लिम, दोनों ठीक है। पर जरा गौर करो, अभी
बाबू अहलिद्दार दुबैयतून फयुसाबुल बिल्दान वज़रारियु। इस पर गौर करो, ये बाप और एक बाप आ गया। अहलिद्दार से मुराद अहलुल हर्ब, अहलुद्दार से मुराद अहलुल हर्ब तो तुम समझते हो যেখানে যেখানে সব কাফের মুশরিক, আদাউদ্দিন আদাউল ইসলাম, ওই দারুল হারব, দারুল হারবে যারা বসবাস করে কাফের মুশরিক, এদেরকে আহলুদ্দার বলে। আহলুদ ওখানে সব কাফের মুশরিক, মুসলমানের দুশমন। তো এদেরকে, এরা মুসলমানের শত্রু, এদের সবসময় উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে নিস্তেনাবুদ করে দেওয়া, ইসলামকে ধ্বংস করে দেওয়া। তো ওইসব দারুল হারবের হুকুম তো তোমরা জানো। তাদের হুকুম হলো যখনই মুসলমান সুযোগ পাবে, যখনই মুসলমান শক্তি জোগাড় করবে, তখন তাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে। কারণ যেহেতু এরা মুসলমানের জন্য বড় খতরা, এরা মুসলমানের জন্য কি, এরা বড় খতরা। কারণ তারা সব সময় আছে মুসলমানদেরকে, ইসলামকে ধ্বংস করে দেওয়ার পায়তারার মধ্যে। এই জন্য এদের পার্শ্বে, দারুল হারবের পার্শ্বে কোনো মুসলমান থাকলে এরা প্রথম কি জোগাড় করবে? শক্তি সঞ্চয়, শক্তি সঞ্চয়, সৈন্য জোগাড় করবে। জোগাড় পাওয়ার পর তাদের উপর কি করবে? আক্রমণ করবে, দিনে হোক রাত্রে হোক। এদের জন্য রাত্র হামলা করতে পারবে, কারণ এদের জুলুম থেকে দিনকে, ইসলামকে কি করার জন্য? রক্ষা করার জন্য। ভাব আহলুদ্দার আহলুল হারাব, দারুল হারাম में जो काफिर मुशरिक है, दुश्मनान दीन, ওখানে তাদের উপর ইউবাইয়াতুন, বাইয়াতা ইউবাইয়াতু, রাত্রে হামলা করা। এখানে মুরাদ ইউবাইয়াতুন মানে এরা এই দারুল হারামে যে কাফের মুশরিক দুশ্মনান ইসলাম আছে, তারা তো রাত্রে ঘুম যাচ্ছে পরিবার পরিজন নিয়ে। মুসলমানরা সুযোগ পেয়েছে, মুসলমানরা শক্তি জোগাড় করে রাত্রে যদি তাদের উপর কি করে? হামলা করে। এমন হামলা করলো, এই হামলার মধ্যে ফায়ুসাবুল বিলদান ওয়াজরারি, এরাদের রাত্রে ওই দুশ্মনান ইসলাম, এরাদের রাত্রে ঘুম যাচ্ছে, তাদের সাথে মহিলা জারারি, জুরিয়াতুনের বহু বছর, জারারিও আছে না, ছোট ছোট নাবালেক সন্তান, সিবিয়ান নাসা আছে না। এখন মুসলমানরা যখন অতর্কিত হামলা করলো, এই হামলার শিকার শুধু কি কাফের হবে নাকি? কাফেরের ওদের সাথে তো বাচ্চা আছে, নেশো আছে, কথা বুঝেছ? এখন এইভাবে যদি হামলা করে, মুসলমানরা সুযোগ পাওয়ার পর, দিনে হামলা করলে খতরা আছে, দিনে হামলা করলে তাদের সাথে পারবে না, এই জন্য রাত্রে হামলা করে দিল। हमलार पर फयूसाबुल बिल्दान वज़रारियु, और उस हमला का शिकार हो गया काफिर का काफिर कुफार के चूटे चूटे बच्चे बच्चियाँ, बिल्दान वलदुन बहुवसन, औलाद बिल्दान, जरारी जुरियतुन बहुवसन, जरारी मानी ছোট ছোট বাচ্চা আর কি, নাবালক সন্তান সন্তুতি, এখানে ছেলেও আছে মেয়েও আছে, এরাও এই হামলার কি হয়ে গেল শিকার। তার মানে মুসলমানরা আক্রমণ করার কারণে ওদের বাবার যেভাবে ক্ষতি হলো, ওদের বাবা যেভাবে রক্তাক্ত হলো, ওই ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েরও এটা জায়েজ আছে কিনা। আহলুদ্দার, এটার তরজমাতুল বাবের অর্থ হবে আহলুদ্দার ইউবাইয়াতুন ফায়ুসাবুল বিলদান ওয়াজ-জারারিয়ু ফামাল হুকমু শারআন, এটার কি শরীয়তের দৃষ্টিতে এটার কি হুকুম? কোন আহলুল হারাব, কোন বেদিন, এরা রাত্রে ঘুমাচ্ছে ছেলে মেয়ে নিয়ে, অতর্কিত মুসলমানরা কি করছে? কারণ যেহেতু হামলা না করে উপায় নাই, কারণ এরা হলো মুসলমানের জন্য কি, পার্শ্ববর্তী মুসলমানের জন্য বড় আতঙ্ক। সবসময় এরা দারুল হারাব, এই আহলুদ্দার সবসময় মুসলমানদের উপর কি করে? ওই ইসরায়েলের মতো। তো এখন এদেরকে আবার দিনে হামলা করলো, খতরা আছে, কথা বুঝছো? এখন রাত্রে সুযোগ পেল, সুযোগ পাওয়ার পর কি করে দিল? হামলা। এবং ওই হামলার কারা কারা শিকার হলো? শুধু কাফের নয়, কাফেরদের সাথে তাদের ছোট ছোট বাচ্চারা, অবুজ শিশুরা হামলার শিকার হয়ে গেল। এটা কি শারআন জায়েজ? হাল ইয়াজুজু শারআন আমলা। তারপরে এখানে দেখো, এখানে ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো ইয়াজুজু শারআন, ইয়াজুজু শারআন, কারণ এটা হলো ওনারা মুসলমানরা হামলা করেছে নিজের স্বার্থে, জন ইসলামের স্বার্থে। আর এদেরকে এইভাবে হামলা করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। এদেরকে গোপনে রাত্রে হামলা করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। ये बिल्कुल क्या है? जायज है। এমনি আমার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমরা সামনে পড়বা, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওই তোমরা খাইবরে আগে পড়েছ, খাইবরের মধ্যে আগে পড়েছ, এই কিতাবুল জিহাদে পড়েছ। আমার নবী বলছেন এখন রাত্রে হামলা করবে না, হামলা চালিয়েছে ফজরের পর। আমার নবী আমনে সরিয়া যখন পাঠাতেন, এদেরকে বলতেন তোমরা রাত্রে হামলা করবে না, এবং কোনো ছোট্ট ছেলে নেশা
নাসা সিবিয়ান এদেরকে, এরা যেন তোমাদের হামলার শিকার না হয়, চতুষ্পদ জন্তু যেন হামলার শিকার না হয়। কথা বুঝেছ? এই জন্য খাইবরে আমার নবী সৈন্যরা সাহাবায়ে আমরা হামলা করেছে ফজরের পর বাদা সুবহে। কথা বুঝছো? তারপর আরেক মাসলা দেখো, আমার নবী এক মারাকা, এক মাগাজি, এক যুদ্ধের মধ্যে দেখলেন একজন মহিলার লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তার রু নাই, ওই বেদিনের লাশ। আমার নবী দেখলেন এই কাজকে করেছে, খবরদার। তখন আমার নবী নির্দেশ দিলেন, খবরদার তোমরা, আমি যেখানে তোমাদেরকে পাঠাই তাদের সাথে যখন তোমাদের সংঘর্ষ হবে যেন তোমাদের আক্রমণের নিশানা যেন না হয় সিবিয়ান আর নেশা যেন তোমাদের আক্রমণের শিকার না হয়। ওইটার সামনে ভাব আসবে এটার প্রেক্ষিতে। এই জন্য এখানে অনেক ফরিক সংক্ষেপের মধ্যে 2 ফরিক হয়ে গেল। সংক্ষেপের মধ্যে 2 ফরিক হয়ে গেল। এক ফরিকের দৃষ্টি হলো ওইটা ফারুক আজম থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, খবরদার তোমরা লা তাকতুলুন নিসা ওয়াস সিবিয়ান আই মিন আহলিল কুফরে, যারা বেদিন, তোমরা কোন রণাঙ্গনে গেলে তোমাদের সাথে এদের যুদ্ধ অবতীর্ণ হলে তোমাদের যেন এরা যেন নিশানা না হয়, তোমাদের আক্রমণে এরা যেন শিকার না হয়, মানা করে দিয়েছেন। এইসব প্রবাহিতের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এক ফরিক, তাবিনের মধ্যে এক ফরিক, আইম্মায়ে মাযহাবের মধ্যে এক ফরিকের বক্তব্য বলে না, আপনার কাফেরদেরকে আক্রমণ, যখন মুসলমানরা আক্রমণ চালাবে তাদের আক্রমণের জন্য এরা নিশানা না হয়, এদেরকে কতল করা জায়েজ নাই শরআন, এটা মানা। যেহেতু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লা তাকতুলু ফালা তাকতুলু সিবিয়ান ওয়ান নিসা আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। সামনে তোমরা বুখারীতে রওয়ায়াত পড়বে। এক ফরিক এইটার উপর আমল করেছেন, এটাকেই বলেছেন এটাই আপনার ইসলামী শরীয়তের ফয়সালা, এটাই চূড়ান্ত কৌল। আরেক ফরিকের বক্তব্য, এখানে আমাদের ইমামে আযম উলামায়ে আহনাফ আছে, উলামায়ে আহনাফ আর মুহাদ্দিসিনের মধ্যে ইমাম শাফিঈও মশহুর কৌল এটা। হ্যাঁ, ইমাম বুখারীর দৃষ্টিকোণ এটা, এই জন্য ইমাম বুখারী এভাবে এখানে এনেছেন। এটা হলো ওনাদের বক্তব্য হলো রাসূল পাক যেটা মানা করেছেন ফালা তাকতুলুস সিবিয়ান ওয়ান নিসা, এটা হলো তাদেরকে টার্গেট করে মানা, নিশানা বানিয়ে, কসদান শুধু তাদেরকে কি করে নিশানা করে। তারা মুসলমানরা জানে, মুসলমান সৈন্যরা জানে এরা কাফেরের বাচ্চা, এরা কাফেরের মহিলা, এটা জেনে শুনে কসদান এটা বলা হয়েছে। এটা মুসলমানের শাহান। আর যদি মারতেছে কাফেরকে, তাদের পিতাকে, তাদের ভাইকে, যারা দুশমনান ইসলামের দুশমনকে, কিন্তু এদেরকে মারতে গিয়ে তলোয়ার তীর পড়ে গেল ওই সিবিয়ান বা নেশার উপর, সিবিয়ান বা তাদের সিবিয়ান নেশা, তাদের ছোট ছোট বাচ্চা মহিলাদের উপর পড়ে গেল, ওই মহিলা মারা গেল। এইটা অসুবিধা, এইটা অসুবিধা নাই। তার কয়েকটা সূরত আছে। মনে করো তুমুল যুদ্ধ চলছে উভয় পক্ষে, বাইনাল কুফার ওয়াল মুসলিমিন, তুমুল যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের মধ্যে দেখো মুসলমানদের সাথে এরা পারছে না, কাফের মুশরিকরা মুসলমানের সাথে আপনার যুদ্ধে আসতেছে না, তাদের পরাজয় বরণ করছে। তারা আত্মরক্ষার জন্য কি করেছে, তাদের সিবিয়ানদেরকে সামনে নিয়েছে ডাল স্বরূপ, তাদের সিবিয়ানকে সামনে ডাল স্বরূপ, সিবিয়ান এবং নেশাকে। কারণ যেহেতু মুসলমানরা সিবিয়ান আর নেশাকে কি করবে না, তাই নিজের আত্মরক্ষার জন্য সামনে দিয়েছে কাদেরকে। আবার এখন দেখো, এখন যদি মুসলমান হামলা চালায়, এরা যেহেতু কাফেরের সামনে সিবিয়ান আর নেশা, এখন এদেরকে বাদ দিয়ে ওদেরকে কি করতে পারছে না। আবার ওরা ইসলামের বড় দুশমন, তারা অনেক ক্ষতি করেছে, অনেক মুসলমানকে শহীদ করেছে, আর এদেরকেও ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ। আবার এদেরকে ছাড় দিলে ওই সিবিয়ান নেশা যেহেতু সামনে ঢাল, এদেরকে বাদ দিয়ে যদি ওদেরকে হত্যা না করে, তখন তো আপনার এটা মুসলমানের জন্য কি খতরা। এরা তার পূর্বে অনেক ক্ষতি করেছে, অনেক মুসলমানকে শহীদ করেছে। ওই অবস্থায় শুধু সিবিয়ানার উদ্দেশ্য, এখানে সিবিয়ানার নেশা নয়, এখানে উদ্দেশ্য তারা মুসলমানরা তীর চালাচ্ছে এবং তীর গিয়ে লাগতেছে, যেহেতু এদেরকে ডাল বানিয়েছে। उन्होंने उन कुफ्फार मुशरिकीन ने सिबियान को नशा को डाल बनाया अपनी जान को बचाने के लिए, मगर उस वक़्त मुसलमानों को तीर चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। मुसलमान तीरबारी शुरू किया, तीरंदाजी शुरू किया। এখন যেহেতু তাদের সামনে এরা ছোট ছোট বাচ্চার নেশা, এখন ওই তীর তাদেরকে প্রথমে ঘায়েল করে তারপর
ওদেরকে গায়েল করতেছে। এই অবস্থায় অনেক সিবিয়ান, অনেক নেশা কি হয়ে গেছে, তখন ইয়ে বিলকুল জায়েজ হয়। কারণ ওই সময় যদি মুসলমান আক্রমণ না চালায়, কারণ এখন তারা প্রায় পরাজয়ের কাছাকাছি, প্রায় বিধর্মীরা পরাজয়ের কাছাকাছি, এই সময় যদি তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তারা আবার বল শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানের উপর কি করবে, হামলা করবে। এই জন্য ওই সময় যদিও তীর ওখানে লাগছে, নেশা সিবিয়ান এরও মারা যাচ্ছে, মারা গেল, যেহেতু আসল মুসলমান উদ্দেশ্য হলো কাকে গায়েল করা, কাফেরদেরকে, যারা মুসলমানের শত্রু। তাদের আসল উদ্দেশ্য কোনো সিবিয়ান আর কি নয়, নেশা নয়। কিন্তু এখন যেহেতু এরা ঢাল স্বরূপ কি করছে, ব্যবহার করছে, সুতরাং এদেরকে আক্রমণ না করলে ওই টার্গেটে পৌঁছতে পারছে না। এই অবস্থায় যদি সিবিয়ান আর বিলদান যদি মারা যায়, তো এখান থেকে কি মশলা এসে গেল, আমার রসুলে পাক, আমরা দুনো হাদিসের উপর আমাদের আমল কিভাবে হয়ে যায়, অর্থাৎ ডাইরেক্ট ইচ্ছাকৃত কসদান, ডাইরেক্ট সিবিয়ান আর নেশাকে টার্গেট করে নিশানা বানিয়ে কি করা, তাদেরকে মারা, কতল করা, তলোয়ার মারা, তীর মারা, এটা কি নাই, জায়েজ নাই, যেটা ইবনে উমর বা ফারুক আজম থেকে বর্ণিত হাদিস। আর এটা হলো তাদেরকে কসদ, উদ্দেশ্য তাদেরকে হত্যা করা নয়, উদ্দেশ্য হলো তাদের ভাবকে, তাদের চাচাকে, তাদের বড় ভাইকে কি করা, যারা আদাউদ্দিন, যারা আদাউল ইসলাম। ওই সময় যদি মুসলমানের আক্রমণে যদি তারা মারা যায়, সিবিয়ান আর বিলদান, তাতে লাভ আসা। আমার রসুল যেটা মানা করেছেন, ফালা তাকতুলু, যেটা বলেছেন, এটা উদ্দেশ্য কসদান, তাদেরকে কি বানিয়ে, নিশানা বানিয়ে। তারপরে এখানে তোমরা দেখো, ইমামে বুখারী কিছু তোমাদের সামনে কোরআনে পাকের কিছু শব্দ উল্লেখ করছেন, বায়াতান, ওই এটা বোঝাচ্ছে এই যে ইমাম বুখারীদের তরজুমাতুল বাবের মধ্যে আহলুদ্দার ইউবাইয়াতুন, রাতে হামলা করা, ইউবাইয়াতুন, ইউবাইয়াতু, এটাকে রাতে হামলা করার উপর এসেছে। তাই এখানে কোরআনে পাকের কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, ওখানেও এই শব্দের অর্থ কি এসেছে, যেমন কোরআনে পাকে এসেছে বায়াতান, কোরআনে পাকে এসেছে বায়াতান মানে লাইলা, কোরআনে পাকে আরেক জায়গায় এসেছে লানুবাইয়াতান্নাহু, এটার অর্থ লাইলা, নুবাইয়াতা ইউবাইয়াতু মানে রাত্রে কি করা, রাত যাপন করা। আরেকটা আছে ভাইয়াতা মানে বাইয়াতা লাইলান, তো সুতরাং এটা সাবেত করে দিলেন যে আমি যে তরজুমাতুল বাবের মধ্যে ইউবাইয়াতুন বলেছি, ইউবাইয়াতুনের অর্থ হলো দিনে হামলা নয়, কি রাতে হামলা। ইউবাইয়াতুন তো রাতের উপর ব্যবহার হয়। এটার কিছু কোরআনে পাক থেকে কিছু শব্দ তিনি এনে দিলেন, যে এইসব আয়াতের মধ্যে, এইসব শব্দের মধ্যে, কোরআনের এই শব্দের মধ্যে এই শব্দগুলা কোন অর্থে এসেছে, রাত অর্থ এসেছে। এবার তোমরা হাদিসের উপর গৌর করো। আন উবাইদিল্লাহ আন ইবনে আব্বাস রাওয়ায়াত দেখো, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আবার দেখো এখানে সরাসরি ইবনে আব্বাস রাওয়ায়াত করে নাই, ইবনে আব্বাস রাওয়ায়াত করছেন আমি সাব বিন জাসসামা, ইবনে আব্বাস এই হাদিস রাওয়ায়াত করেছেন কার থেকে, সাব বিন জাসসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, উনি সাহাবী রাসূল। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও সাহাবী রাসূল, সাব বিন জাসসামা উনি কি সাহাবী রাসূল। তবে পার্থক্য হলো আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস তো আমার নবীর মিন আহলিল বাইত, আমার নবীর চাচাতো ভাই, আপন চাচাতো ভাই, কথা বুঝছো, আমার নবীর আহলে বাইত, আমার নবীর। আর সাব বিন জাসসামা উনি আমার নবীর সাহাবী, ঠিক আছে, তবে উনি আমার নবীর আহলে বাইত নয়। এখানে আহলে বাইত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হাদিস বর্ণনা করেছেন কার থেকে, গায়রে আহলে বাইত থেকে, গায়রে সাব বিন। এবার সাব বিন জাসসামা কি বলছেন শুনো, কল সাব বিন জাসসামা ফরমাতে हैं, সাদ বিন জাসসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাররা বিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বলে আমার নবী এক সফরে, এটা সফর ছিল, এটা আবওয়ার সফর, বেওয়াদ্দান। তোমরা গজওয়ায়ে আবওয়া পড়েছো, ও কিতাবুল মাগাজি প্রথম হাদিসে পূর্ণ করে গজওয়ায়ে আবওয়া, ওয়াদ্দান, এগুলি হলো ইসলামের প্রথম জাহাজ, প্রথম সরিয়া, যেখানে তেমন রক্তপাত, এগুলি বদরের আগের যুদ্ধ, যেখানে তেমন রক্তপাত, এটা কথাবার্তার মাধ্যমে কি হয়ে গেছে, সমাধান হয়ে গেছে। ওই গজওয়ায়ে আবওয়া আদান, তো ওখানে ওয়াকা বলছেন হযরত সাহাব বিন জাসসাম বলছেন, হদে এই জায়গায়, এটা জায়গার নাম, আবওয়া ওয়াদ্দান এগুলি জায়গার নাম, হদে এক সফরে আবওয়া অথবা আদানে আমার পার্শ্ব দিয়ে আমার নবী গেলেন, ওই সফরে উনিও ছিলেন, হদে আমার নবী আমার সামনে দিয়ে ওই অদ্দান অথবা আবওয়ার এক সফরে, অদ্দান অথবা আবওয়ার এক সফরে।
তখন ওই সময় আমার নবী যখন আমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করছেন, আমার নবী থেকে এক ব্যক্তি ওয়াসুয়েলা আন আহলিদ্দার ওয়াসুয়েলা, তখন এক ব্যক্তি আমার নবীতে যাচ্ছেন আমার সামনে দিয়ে আবু অথবা অদ্দান নামক স্থানে। এক ব্যক্তি আমার নবীকে প্রশ্ন করেছেন, সওয়াল কিয়া গিয়া আহলুদ্দার, আহলুদ্দার মানে ওই আহলুল হার, ওই আহলুল হার এদেরকে ইউবাইয়াতুন, যাদেরকে রাত্রে কি রাত্রে আক্রমণ যদি করা হয় মুসলমানের পক্ষ থেকে, যদি তাদেরকে রাত্রে, আর আহলে দারারা কারা? মিনাল মুশরিকিন আদাউদ্দিন, এসব দিনের শত্রু, ইসলামের শত্রুদেরকে যদি রাত্রে যদি কি করা হয়, এবং ওই হামলার মধ্যে ওই হামলার মধ্যে এরও হামলার শিকার হয়ে গেল তাদের মহিলা, তাদের সন্তানরা। এখন এটার কি হুকুম? এটা এক ব্যক্তি আমার নবীর দরবারে প্রশ্ন করলেন, কোন জায়গায়? অথবা যখন আমার নবী আমার সামনে থেকে অতিক্রম করছিলেন, তখন আমার নবী উত্তর দিয়েছিলেন। এই সাহাব বিন জাসসামার রওয়ায়াত আছে, আমার নবী তখন আমার নবী উত্তর দিয়েছেন, আমি শুনেছি কল মানে কল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুম মিনহুম, আমার নবী জবাব দিয়েছিলেন হুম মিনহুম। হুম মানে এই জারারি এই আওলাদ, মুশরিকদের আওলাদ, এই নেশাটা সেগুলো হুম মিনহুম, এটা তাদের অন্তর্ভুক্ত। তার মানে খুন তাদের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরকে হত্যা করা যেরকম জায়েজ, এরা যেহেতু ইসলামের শত্রু, এদেরকে যখন এরা শত্রুর ছেলে শত্রু, শত্রুর মেয়ে শত্রু, সব ইসলামের দুশমন, হোম এরা ওদের অন্তর্ভুক্ত, এরা ওদের এখান থেকে এই হাদিসের হোম মিন হুম থেকে বোঝা গেল, হোম মিন হুম থেকে বোঝা গেল এই ধরনের যদি মুসলমানরা যদি রাত্রে যদি কাফের মুশরিকদের যদি অতর্কিত কি করে হামলা করে, এবং ওই হামলার মধ্যে যদি তাদের কাফের মুশরিকের সিবিয়ান নাসা যদি কেউ মারা যায়, তাতে কোনো অসুবিধা, কারণ আমার নবী বলেছেন হোম মিন হোম। আমার দেখো ওয়াসামেতুহু ইয়াকুল, ওয়াসামেতুহু এটাকে সাহাব বিন জাসামা বলছেন, হদা আমার নবী থেকে আমি আরো শুনেছি, আমার নবী হাদিসে বলেছেন লা হেমান ইল্লা লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, লা হেমান মানে হেফাজত, হামায়ত, একমাত্র হেফাজত কারোর জন্য হেফাজত নাই, কোন কাফের মুশরিককে হেফাজত করা হবে না। কাফের মুশরিক এটা ছেলে হোক মেয়ে হোক, বাঘর ভুয়া বাঘ, বাঘর সাহেব বাঘ, এবার সুযোগ পেলে কি মার দিব, হামলা করে দিব, ওগুলো বাঘর সাহারি দুশ্মনান ইসলাম, সাহ বলি ফুয়া বুড়ো ভুয়া বলি, মহিলা বলি দিয়ে সারিদু, কারণ ওগুলো সুযোগ পেলে কি মার দিব, মুসলমানের হামলা করে দিব। কথা বুঝছো? এই জন্য কাউকে ছাড় নাই, সুযোগ পেলে মুসলমানরা সুযোগ পেলেই ফাকতুলু খাইজু ফাকতুল মুশরিকি, এই যার গলার জিয়ারে ভো কেন কোনো তুই সারি দো ফা করি জৌরাফের মতো তোর ধরিব, তুই এনে মানবতা দেখাই দে, তুই মানবতা দেখাই দে, আর মুসলমান আর হামলা করে কেন ভাজ্য ইয়ান কই তুই মানবতা, ইটা তো মানবতার দাম দিত, ইটা তোর মানবতার কি মনে করিব, দুর্বলতা মনে করবে। সে সুযোগ পেলে তোমাকে ছাড়বে না, তো সে যখন সুযোগ পেলে তোমাকে ছাড়বে না, তুমি কেন ছাড়বে, তুমি কেন? এইটাই হলো অর্থ। তাই একমাত্র হযরতে সাহাব বিন জাসসাম বলছেন, আমি আমার নবী থেকে এটাই শুনেছি যে একমাত্র হেফাজত আল্লাহ এবং রসুলের জন্য, লা হেমান ইল্লা লিল্লাহি ওয়া রাসূল, আর কারোর জন্য কি নাই, কাউকে রক্ষা করবে না যারা দুশমন, যারা ইসলামের কট্টর দুশমন, যারা ইসলামের অনেক ক্ষতি করেছে, তাদেরকে তোমরা সুযোগ পেলে সহজে ছেড়ে দিবে না, হেফাজত করবে না, কারণ হেফাজত একমাত্র আল্লাহ এবং রসুলের জন্য। এটার অর্থ হলে তার মানে হেফাজত একমাত্র আল্লাহ এবং রসুলের জন্য। এটার কয়েক ব্যাখ্যা। একটা হলো যারা আল্লাহওয়ালা, এটা আল্লাহ মানে আহলুল্লাহ, রসুল মানে আহলে রসুল, আল্লাহওয়ালা এবং রসুলের অনুসারী, এদেরকেই তোমরা কি করবা, এদেরকেই সংরক্ষণ করবা যেন এদের কোনো ক্ষতি, কারণ তোমরা ওই খুতবাতুল বেদা, হজ্জাতুল বেদার হাদিসে পড়েছ, আমার নবী বলছেন মুসলমানের এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের বা জান মাল, মুসলমানের জানকে যেভাবে রক্ষা করতে হবে, ইজ্জত আবরু মালকে রক্ষা করতে হবে, এটা আমানত। এক মুসলমানের মাল, দৌলত, ইজ্জত, সম্মান, জান আরেক মুসলমানের উপর এটা কি, এটা আমানত। এই জন্য হ্যাঁ একমাত্র হেফাজত করবে যে আল্লাহ আল্লাহওয়ালা, যারা রসুলের উপর কি এনেছে। 2 নম্বর হলো আরেক তৌজিক হলো হেফাজত করবে একমাত্র আল্লাহ রসুল। হ্যাঁ আল্লাহ রসুল যাদেরকে হেফাজত করবে, আল্লাহ রসুল অনেক সময় যুদ্ধের ময়দানে
অনেক কাট্টা কাফেরকে আল্লাহ রসুল আল্লাহ কি করেছেন, হেফাজত করেছেন। সে বিরাট বিরাট জটিল অবস্থা থেকে মুসলমানের একদম টার্গেট ছিল, তীরের আগায় পড়ে গেল, ওখান থেকে আল্লাহ কি করেছেন। তো আল্লাহ যদি হেফাজত করেন এটা ভিন্ন কথা, আল্লাহ যদি কাউকে কি করে এটা আল্লাহর ব্যাপার। কিন্তু তোমরা সহজে মুসলমানরা সুযোগ পেলে কি করবে না, চার দিবে না, যেহেতু এরা তোমাদেরকে চার দেয় নাই, অনেক মুসলমানদেরকে কি করে দিয়েছে, শহীদ করে দিয়েছে। লা হেমান ইল্লা আরেক রাওয়ায়াত দেখো, এখানে তোমরা এই হাদিসের মধ্যে ওই জুহরির কথা আছে, হাদদাসানা আলী ইবনে আব্দুল্লাহ হাদদাসানা সুফিয়ান হাদদাসানা জুহরি। আবার এই ইমাম জুহরি হাদিস বয়ান করার পর আরো বলছেন আনি জুহরি আন্নাহু সামিআ উবাইদুল্লাহ, ওই উনি আগের সনদের মধ্যে উবাইদুল্লাহ আছে, হযরত জুহরি উবাইদুল্লাহ থেকে শুনেছেন আন ইবনে আব্বাস, আর উবাইদুল্লাহ শুনেছেন কার থেকে, উবাইদুল্লাহ বর্ণনা করছেন ইবনে আব্বাস থেকে। কল ইবনে আব্বাস ফরমাতে হ্যাঁ হাদদাসানা সাহাব, ওই হযরত ইবনে আব্বাস বলছেন আমাদেরকে হাদিস বয়ান করেছেন কে, ফিজ জারারি, কাদের সম্পর্কে, ওই অর্থাৎ আমাদেরকে উনি সিবিয়ান জারারি আওলাদুল মুশরিকিন এদের ব্যাপারে হাদিস বয়ান করেছে। ওই রকম যদি মুসলমানের উদ্দেশ্য টার্গেট হয়, যদি তাদের বাবা, হ্যাঁ তাদের বাবাকে টার্গেট করে তীর মারার পর, তীর মারার সময় তলোয়ার বল্লম নেজা চালাবার সময় ওটা পড়ে গেল কার উপর, জারারির উপর, তাদের আওলাদের উপর মারা গেল, হলে এটাতে কোনো অসুবিধা নাই। ওয়াকানা আমার ইউহাদ্দিসুনা, আরেকটা রাওয়ায়াত আনলেন ওয়াকানা আমার ইউহাদ্দিসুনা ইবনে শাহাব। আবার আগে তোমরা দেখো আগের সনদের মধ্যে জুহরির থেকে রাওয়ায়াত করেছেন সুফিয়ান বিন ওয়াইনা, জুহরির থেকে রাওয়ায়াত করেছেন কে, আবার জুহরির থেকে আরেকজনের রাওয়ায়াত করেছেন আমর, জুহরির থেকে আরেকজনের রাওয়ায়াত করেছেন এটা আমর বিন দিনার, জুহরির থেকে কে রাওয়ায়াত করেছেন, আমর বিন দিনার, উনি তবে তাবি। সুফিয়ান বিন ওয়াইনা যেরকম তবে তাবি, ওই আমর বিন দিনার উনিও মশহুর সাকারাবি। উনি বলছেন ওয়াকানা আমর বিন দিনার ইউহাদ্দিসুনা, আমর বিন দিনারও উনি বলছেন আমাদেরকে হাদিস বয়ান করেছেন, উনি হাদিস বয়ান করেছেন কার থেকে, ইবনে শাহাব জুহরি, ইবনে শাহাব আর ইবনে শাহাব জুহরি রাওয়ায়াত করেছেন আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। অর্থাৎ তখন জুহরি তো আর সাহাবী নয়, এটা খারজে মুরসাল হয়ে গেল। ফাসামিনা মিনাজ জুহরি কলা, আবার মুত্তাসিল হাসতেছে, আবার ইমামে বুখারীর সাথে সাথে হাদিসে সনদ ইত্তিসাল জিকির করছেন মুত্তাসিল। ফাসামিনা মিনাজ জুহরি, জুহরি থেকে শুনেছেন, কল আখবারান ইমাম জুহরি বলছেন আমাকে হাদিস বয়ান করেছেন উবাইদুল্লাহ, উনি বয়ান করেছেন আন ইবনে আব্বাস, উনি বয়ান করেছেন আমি সাহাবা, যেহেতু সনদ কি হয়ে গেল, এরসালের পরে ইত্তিসাল হয়ে গেল। তো এরসালের সাথে যদি ইত্তিসাল সনদ আছে তখন ওই এরসালের উপর আর কোনো কি থাকে না, এতরাজ থাকে না। কল হুম মিনহুম, এই সাহাব থেকে সাহাবের রাওয়ায়াতে এসেছে কি, আর আমরের রাওয়ায়াতের মধ্যে এসেছে দেখো ওয়ালাম ইয়াকুল কামা ক্বালা আমরের রাওয়ায়াতে এসেছে, আমর মানে আমর বিন দিনার, উনার রাওয়ায়াতে এসেছে হুম মিন আবাইহিম, হুম অর্থাৎ সাহাবের রাওয়ায়াতে এসেছে হুম, আর আমরের রাওয়ায়াতে এসেছে হুম মিন আবাইহিম, কোনো অসুবিধা নাই, দুটোটার মতলব এটাই, হুম মিনহুম। এক সাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, সাহাবের বর্ণনায়, সাহাব তো সাহাবী রাসূল, ওনার বর্ণনায় এসেছে মিনহুম, আর যিনি আমর বিন দিনার উনার হুম মিন আবাইহিম। এবার তোমরা গেল তো এই মসলা তোমাদের ইমাম বুখারীর এই তরজমাতুল বাবের সাথে তোমরা স্পষ্ট বুঝে নিলা, যেটা সামনে হাদিস আসতেছে, ওই আমার রসুল যে সিবিয়ান আর নেসাউল মুশরিকিন এদেরকে নিষেধ করেছে কতল করতে, এটা হলো কসদান, এবং তাদেরকে কি বানিয়ে, আর যদি তাদের বাপ, তাদের স্বামী, তাদের বড় ভাই যারা দুশমন ইসলাম, এদেরকে মারতে গিয়ে যদি এরা কি হয়ে যায়, এরা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মরে যায়, তাদের সিবিয়ান তাদের নেশা, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। এই তো ব্যাগুন সাইদ অমরে বুবা কাফের বড় বড় গিলটি হল ইতে বাসি বেল্লাই সামনে কি কারে আড়াল দিয়ে ফোয়াক করে আড়াল করে রেখি, বুঝছো না, মাই ফোয়াক করে কি করে রেখি, তো এই ইটা যদি সারি দেওয়া হয়, ইটা আবার কিছু ফিসে যায়, এটা জান যাতে বাঁচি গেল, মুসলমানের যাতে সারি দেল, এটা আবার খোয়াশ ফালি জৌরারের মতো হার ধরিব মুসলমান। আমি দেখো বাবু কতলি সিবিয়ান ফিলহার, এই জন্য ইমামে বুখারী আবার এটা মশলা ক্লিয়ার করার জন্য, মশলাকে আরো রওশন করার জন্য তিনি আলাদা বাব তৈরি করেছেন, ইয়া বাবু কতলি সিবিয়ান ফিলহার, यानी सिबियान छूटे छूटे नाबालिग मुशरिकीन कुफार मुशरिकीन के छूटे छूटे नाबालिग को कत्ल करना लड़ाई में, फिलहार आए फिल जगह आए, इसका क्या हुक्म, इसका তোমরা সামনের দিকে দেখো রাওয়ায়াত
अन्नाफे अन्ना अब्दुल्ला अन्नाफे अन्ना अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन उमर अखबरहू अब्दुल्ला बिन उमर ने इस और हजरत नाफे को यह हदीस बयान किया। हजरत नाफे को हदीस सुनो। हजरत राबी अब्दुल्ला बिन उमर राबी फकी सहाबी उन्होंने नाफे को बयान किया अन्ना इमरातन उजिदत फी बाद मगाज़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी को पाया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ गज़वा में मक्तूलतन की अवस्थाई হত্যাকৃত অবস্থায় এক কাফের এক মুশরিকা মহিলা কাফের মহিলাকে পাওয়া গেল রসুল পাকের এক গজওয়ার মধ্যে মরা অবস্থায়, একদম সে রক্তার্ত। এখন আমার নবী এটা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমার নবী জিজ্ঞাসা করলেন এটাকে এই কাফের মুশরিকা মহিলাকে কে মেরেছে? এটা প্রমাণিত হলো মুসলমানের আঘাতেই মুসলমানের তীর আন্দাজির দ্বারা সে কি হলো মুসলমানের হামলায় মারা গেল। তখন আমার নবী এটাকে ইনকার করে দিলেন, না না তোমরা এই কাজ করবে না। ফানকারান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতলা সিবিয়ান ওয়ান নিসা आई फिल हार आई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिबियान और निसा को कत्ल करने को क्या किया? इनकार कर दिया। এখান থেকেই জমহুর মুহাদ্দিসিন জমহুর ফুকাহার মত হলো তাদেরকে টার্গেট করে তাদেরকে কসদ করে নিশানা বানিয়ে কি করে যাবে না, যেহেতু রসুল পাক কি করে দিয়েছেন? ইনকার করে দিয়েছেন, নিষেধ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তারা যদি তবান যেমন তবান একটা হলো কসদান, ডাইরেক্ট তাদেরকে নিশানা বানিয়ে কতল করা, এটা মানা। আর যদি তুমি তাদের পিতাকে টার্গেট করে তলোয়ার মেরেছো অথবা তীর বল্লম নেজা মেরেছো, এখন ওই তীর বল্লম ওদের গায়ে লেগে গেছে, ওরা পার্শ্বে নির্দেশা বা দুশ্মনের সামনে ছিল, তখন এইটা ওই হামলায় মারা গেল, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, ওই কারণ আর কি, এরা যেহেতু সিবিয়ান তো হলো নাবালেক, এরা তো এখনো মুকাল্লাফ বিশ্বরা হয় নাই, তো এদেরকে তো আর এরা তো আর ইসলামের কোনো কি আদাওয়াত করার সুযোগ এখনো তাদের, এরা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করার ওদের এখন এই শক্তি। আর নেশা হলো যেহেতু এরা পুরুষের মাথা হাত, এরা তাদের স্বামীর মাথা হাত, তাদের তো কোনো দোষ নাই। ওই স্বামী কাফের হওয়ার কারণে স্বামী এদেরকে জোর করে নিয়ে গেছে, যুদ্ধের ময়দানে এরও গেছে, যেহেতু এটা কার মাথা হাত? যতক্ষণ বিয়ে হয় নাই বাপের মাথা হাত, বিয়ে হওয়ার পর তো এখানে তারা মুসলমানের ইসলামের যে আদাওয়াত দুশ্মনী, এটার মধ্যে আসল দুশ্মনী হলে কাদের? স্বামীর বাবার, পুরুষের। এটা তো মজবুর, এটা তো নেশা হুকুম হারসুল্লাকুম, এরা তো পুরুষের খেতি, এরা তো পুরুষে যেভাবে খেতি করবে সেভাবে হবে। ওই পুরুষ স্বামী যেহেতু বাধ্য করছে, আসো তুমি মুসলমানদেরকে হত্যা করবো আমরা, আরে তুমি আমার সাথে আসতে হবে। আমি মহিলা মানুষ, আমি কি পারবো? আরে মহিলা তুমি অন্তত তীরটা তো আমাকে উজে দিতে পারবা, তুমি তীর বললাম থলি থেকে তীর আমাকে আসো আমার সাথে, চারি মজবুর। এই জন্য এদেরকে এটা। আর 2 নম্বর, এখানে আমার নবী ইসলামের যে মহত্ব বুঝে, ইসলামের যে মহত্ব, কথা বুঝছো? ইসলামের দুশ্মনের প্রতিও, দুশ্মনের ছেলে মেয়েদের প্রতিও ইসলামের কি যে সহানুভূতি, মায়া, মমতা, এটার একটা প্রকাশ, এটার একটা বিকাশ। এটার দ্বারা ইসলামের মহত্ব প্রমাণ হচ্ছে, কথা বুঝছো? ভাবু এবার এসে আরেকটা ভাব এসে গেল, ভাবু কতলিন নেশা। আগে পেয়েছো কতল সিবিয়ান, এখন হলো কতলুন নিসা। এটার কি হুকুম? ওই তোমাদেরকে হুকুম বলা হয়েছে। তারপর দেখো ওই নাফে আন ইবনে উমর قال وجدت امراه مقتوله في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان। मसला बयान हो गया। এবার দেখো তোমরা আরেকবার, লা ইউআযাবু বিআযাবিল্লাহ, এটা হাদিসে পাকের একটা অংশকে ইমামে বুখারী তরজুমাতুল বাবের শিরোনাম বানিয়েছেন যে কিসি কাফের মুশরিক লা ইউআযাবুল কাফির ওয়াল মুশরিক লা ইউআযাবু আদুউল্লাহ বেআযাবিল্লাহ। রসুল পাক ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর দুশমন কাফের মুশরিক ইসলামের দুশমন, এদেরকে আল্লাহর আযাব দিয়ে কি দেওয়া যাবে না, আল্লাহর আযাব দিয়ে আযাব দেয়া যাবে না। এটা তোমরা কিছু আগে পড়েছো, ওই বাবুত তৌদি ওখানে পড়েছো। সৈয়দুনা আবু হুরায়রা রাবি, তোমরা কয়েক পৃষ্ঠা আগে পড়েছো। সৈয়দুনা আবু হুরায়রাকে আমার নবী এক বাস এক শরীরের মধ্যে পাঠালেন। আমার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈয়দুনা আবু হুরায়রা সহ ওনাদেরকে একটা লস্কর সহ আমার নবী পাঠালেন মদিনা শরীফের রাস্তার দিকে, মদিনা শরীফ থেকে মক্কার দিকে পাঠালেন এবং বললেন, শোনো তোমরা রাস্তায় যখন
ইন ওয়াজাদতুমুহুমা, এদেরকে যখন পাবে ফাহরিকুহুমা, একদম এই দুইজনকে জ্বালিয়ে দিবে। এই দুইজনের নাম টাম ওই ওই হাদিসে আলোচনা হয়েছে, এদেরকে জ্বালিয়ে দিবে, এটা বললেন আমার নবী। আবার ওরা যাওয়ার সময় আমার নবীর থেকে রুখসত হওয়ার জন্য আসলেন। এরা এখন রুখসত, এটা তো আমার নবী আগে বললেন, খবরদার এদেরকে একদম জ্বালিয়ে দিবে, এমন আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলবে, এরা অনেক বড় শত্রু। আবার যাওয়ার সময়, তারা সফরে যাওয়ার সময় আমার নবীর দরবার আসলেন এজাজত নেওয়ার জন্য, দোয়ার জন্য। শুনো শুনো, আমি তো তোমাদেরকে কতক্ষণ আগে, কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম জ্বালিয়ে দিও না, জ্বালিয়ে দিও না, একমাত্র আগুন দিয়ে আযাব দেখে। সুতরাং তোমরা লা তুআযযাবু বিআযাবিল্লাহ, আগুন দিয়ে আযাব দিবে কাফের মুশরিক দেখে আল্লাহ। ওই জাহান্নাম, ফি নারে জাহান্নামা খালিদিনা ফিহা, এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস। তোমরা এটা দিয়ে করবে না, তোমরা যখন পাবে ফাইন ওয়াজাদতুমুহুমা ফাকতুলুহুমা, তোমাদেরকে তো আমি আগুন দিয়ে জ্বালাবার জন্য বলছিলাম, না না না, আগুন দিয়ে জ্বালাবে না, আগুন দিয়ে জ্বালাবো, জ্বালানো কেটে কার কাজ? তোমরা বলেন কি করবা? তোমরা হত্যা করে ফেলবা। ওই হাদিস তোমরা এসে গেছে এখানে, এখান থেকে টুকরা লা ইউআযাবু। তারপর তোমরা দেখো এখানে হাদিস বয়ান হয়েছে, নবী হুরায়রা আন্নাহু ক্বালা বাসানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি বাসিন, বাস মানে একটা লস্কর। হযরত আবু হুরায়রা বলছেন, আমাদেরকে আমার রাসূল একটা লস্করের মধ্যে পাঠালেন, এক জায়গায় পাঠালেন একটা লস্কর সহ, একটা বাস মানে লস্কর। তখন আমার নবী বললেন, ফাকালিন ওয়াজাতুম ফুলানান ওয়া ফুলানান, দুজনের কথা আছে ওখানে আছে, ফাহরিকুহুমা বিন্নার। তারপর সুম্মা ক্বালা রাসূল, তারপর তারা যখন আমার নবীর কাছে আসলেন যাবার সময়, তখন আমার নবী বললেন, হিনা আরান্নাল খুরুজ, তারা যখন বের হওয়ার, মদিনা শরীফ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আমার নবী বললেন, ইন্নী আমারতুকুম আন তুহাররিকু ফুলানান ওয়া ফুলানান, খবরদার এই কথা করি না, যে আমি আগে বলেছিলাম। আমি আমার ইস্তাহার থেকে ফিরে আসলাম, ওয়াইন্নান নার লা ইউআযযাবু বিহা ইল্লাল্লাহ, আগুন দিয়ে আযাব দিবে একমাত্র কে? বরং তোমরা ওই ওয়াজাদতুমুহুমা ফাকতুলুহুমা। এই হাদিসের পরের হাদিসও দেখো, একেবারে হাদিস সব শেষ করে লেখাও। এটার দ্বারা তো তোমরা পরিষ্কার, এটার দ্বারা তোমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে আগুন দিয়ে আযাব দেওয়া, অর্থাৎ কাফের হোক মুশরিক হোক, কাফের হোক মুশরিক হোক, তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলা জায়েজ নাই, এতটুকু বুঝেছ। এটা আবার আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের ওনার মাযহাব, এটা ওনার মাযহাব, এটা মাযহাবের আইম্মায়ে মাযহাবের মধ্যে কারো কারো মত এটা। তারপর দেখো এখন পরের রাওয়ায়াতটা দেখো, আন আইয়ুব আন ইকরামা, এটা হাদাসানা আলী ইবনে আব্দুল্লাহ আল মাদিনী, এটা আল মাদিনী। হাদাস সুফিয়ান মানে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আলী ইবনে আব্দুল্লাহর পরে যদি সুফিয়ান আছে তখন তোমরা সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, কারণ এটা হলো আলী ইবনে আব্দুল্লাহ মদিনীর উস্তাদ। সুফিয়ান রাওয়ায়াত করেছেন আইয়ুব, আইয়ুব মানে আইয়ুব সাখতিয়ানি, আইয়ুব সাখতিয়ানি তবে তাবি, উনি বড় বুজুর্গ তবে তাবি ছিলেন, বড় সাকা তাবি। উনি ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন শরহে মুসলিমের মধ্যে, উনার বর্ণনা করতে গিয়ে এই আইয়ুব সাখতিয়ানি, উনি যেই জায়গায় ইন্তেকাল করেছেন, উনার হুজরা, যেখানে তিনি ইবাদত করতেন, যেখানে বাচ্চাদেরকে ছাত্রদেরকে হাদিস ফাঁকা পড়াতেন, ওই জায়গায় তিনি ইন্তেকাল আগে ৬০,০০০ বার কোরআনে পাকের খতম আদায় করেছেন। ৬০,০০০ বার উনি কি করেছেন, এবং উনাকে ওখানে দাফন করা হয়েছিল। উনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন, ওয়াকানা মুস্তাজাবাদ দাওয়া, উনি যার জন্য দোয়া করতেন কবুল হয়ে যেত, এত বড় আবেদ ছিলেন, বড় আইয়ুব। আল্লাহ যেন উনাদের উসিলায় আমাদের দোয়া যেন কবুল করেন, আমাদের পরেশানি দূর করে দেন, মুশকিলাত যেন আসান করে দেন। আন ইকরামা, এটা ইকরামা হলো, এটা ইকরামা বিন আবি জাহল নাই, আবু জাহলের ছেলে একটা আছে ইকরামা, এটা পরে ঈমান এনেছে, সাহাবী রসুল হয়েছে, সাহাবী রসুল হয়েছে। তার ভাগ্যে জুটে নাই, আবু জাহলের কিসমতে ঈমান জুটে নাই, তার ছেলের কিসমতে ঈমান জুটেছে। এটা ইকরামা বিন আবি জাহল, এটা সাহাবী, কিন্তু এটা সাহাবী নয়, এটা মৌলা ইবনে আব্বাস, এটা মৌলা, এটা তাবি, সাকা তাবি। আর ইকরামা মৌলা, এটা ইবনে আব্বাসের আজাদকৃত গোলাম, আজাদকৃত গোলাম, বড় মশহুর সাকা রাবি। তিনি রওয়ায়াত করছেন, তিনি বলছেন, আন্না আলিয়ান হাররাকা কওমান, এ দেখো এই হাদিস, আগের হাদিসের সম্পূর্ণ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত মৌলা আলী ने एक कौम को जला दिया, এটা রাসূল খারিজিদের এক সম্প্রদায়কে মৌলা আলী জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, খারিজিদেরকে। আন্না আলিয়ান হাররাকা কওমান, মৌলা আলী ने एक कौम को, এটা কৌম ছিল খারিজিরা, এদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন।
এখন এই সংবাদ পৌঁছলো ইবনে আব্বাসের কাছে, ফাবালাগা ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলো। তখন তিনি বললেন, ফকাল, ইবনে আব্বাস বললেন, লাউ কুনতু আনা, হযরত যদি মৌলা আলীর জায়গায় যদি আমি থাকতাম, লাউ কুনতু আনা, মৌলা আলীর জায়গায় যদি আমি থাকতাম, লা মুহরিকুহুম, আমি কি করতাম না, বরং আমি কি করতাম, কতল করতাম, হত্যা করতাম। আমি আগুন দিয়ে কি করতাম না, কারণ লিআন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বাল লা তুআযিবু বিআযাবিল্লাহ ওয়ালা, বরং আমি ওনার জায়গায় আমি থাকলে ওয়ালা কাতালতুহুম, আমি কি করতাম, আমি আগুন দিয়ে জ্বালাতাম না, আমি হত্যা করতাম। কামা ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেমন আমার নবী ইরশাদ করেছেন, মান বাদদালা দীনাহু ফাকতুলু, আমার নবী যারা দিন পরিবর্তন করবে, দিন অর্থাৎ ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে, আমার নবী বলেছেন তাদেরকে ফাকতুলু, যদি তওবা না করে ফিরে না আসে হত্যা করো। আমার নবী এখানে ইসলাম থেকে ফিরে আসলে মুরতাদ হয়ে গেল, তাকেও আমার নবী জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন নাই, বরং সুতরাং তাকে যদি আমার নবী হত্যা করার জন্য বলে, তো সুতরাং কাফের মুশরিকদেরকে কি করা যাবে না, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে না। এই জন্য হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, উনার স্থলে আমি থাকলে আমি জ্বালিয়ে দিতাম না, বরং আমি কি করতাম, লা কাতালতুহুম, আমি কি করতাম, তা করতাম। এখন তোমরা এখান থেকে দেখছো, এই ইবনে আব্বাস আর আব্দুল্লাহ বিন উমর, দুই সাহাবীর বর্ণনা থেকে বোঝা গেল, কাফের মুশরিকদের থেকে কি করা, কাফের মুশরিকদের থেকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। কাফের মুশরিকদের থেকে এদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালাবো দেওয়া কি নাই। আমার মৌলা আলী দেখা যায় খারজি সম্প্রদায়কে কি দিয়েছেন, এই এখন এখানে মশলা চুন, এই নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মাযহাবের মধ্যে অনেক ইখতিলাফ, বিশাল ইখতিলাফ। কেউ বলেছেন মৌলা আলী যে জ্বালিয়ে দিয়েছেন, এটা আমার নবী আগুন দিয়ে জ্বালাবার আগে করেছেন, আমার নবী আগুন দিয়ে, আরেক কৌল হলো ওনার কাছে আগুন দিয়ে জ্বালাবে না, এই হাদিসটা পৌঁছে নাই, বিভিন্ন বক্তব্য ওনারা রেখেছেন। এটা হলো যাদের মতে আগুন দিয়ে দুশমনকে কি করা, জ্বালিয়ে মেরে ফেলা, এটা কি না যায়, তাদের এই অভিমত। কিন্তু এখানে দেখা যায়, এখানে শুধু দেখা যায় মৌলা আলী নয়, আমার নবীও দেখা যায় ওই ওকাল উড়ায় না, ওকাল উড়ানোর থেকে যারা এসেছিল, এরা যখন আপনার সুস্থ হলো, তারপর রাখালকে মেরে উট নিয়ে, সাকাতের উট নিয়ে, সাতকার উট নিয়ে কি হয়ে গেল, হ্যাঁ করে আমার নবীর কাছে যখন খবর আসলো, আমার নবী বলে তাদেরকে তালাশ করে নিয়ে আসা গেলো। এবং তাদের তোমরা যেন হাদিস পড়েছো, সহিহ বুখারীতে আছে, সহিহ মুসলিমে আছে, মিশকাতে তোমরা পড়েছো, এদেরকে চুকটুক কি করে একদম চুকটুক উপরে ফেলা হলো, একদম লোহার শিক একদম গরম করে একদম মাসামি একদম চুকটুক উপরে ফেলা হলো, তারপর হাত পা কেটে দেওয়া হলো। ওখানে তো আমার নবী আগুন ব্যবহার করেছে, কথাটা বুঝছো, শিক গরম করে যে দিয়েছে চুকের ভিতরে আগুন দিয়ে। তারা এদেরকে আবার বলছে, এদেরকে এবার তো করা হলো যে এদেরকে যাও ওখানে ফেলে রাখো, ওই উট সরার স্থানে। এরা ওইভাবে ওই অবস্থায় থরসাতে কি হয়ে গেছে, মারা গেছে। কথা বুঝছো, যেমন অপরাধ তেমন শাস্তি, কথা বুঝছো। এখন দেখা যায় আমার নবীও তো সময় এই জন্য মৌলা আলীও খারেজি সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে আরো দেখা যায় আরেক ফারুক সিদ্দিক আকবর খলিফাতুল মুসলিমিন, রাসূল পাকের ইন্তেকালের পর ওনার আমলের মধ্যে সিদ্দিক আকবরের খেলাফতের সময় এক দোষীকে, এক কাফেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। তখন উমর ফারুক আজম উনি সিদ্দিক আকবরকে বললেন, আপনি যারা আগুন দিয়ে ওনাকে জ্বালিয়েছে আপনি তাকে শাস্তি করেন, কিন্তু সিদ্দিক আকবর কোনো শাস্তি দেন নাই। কথা বুঝছো, এইসব ব্যাপারে দেখা যায় আপনার আগুন দিয়ে জ্বালাবার আমার জমি যেটা নিষেধ করেছেন, ওই লা তাকতুলুহুমা বিন্নার বা বিআযাবিল্লাহ, এইটা হলো এই নেহিটা কি লিতাহরিম আম লিল ইহতিয়াত, এটা কি হারামের জন্য নেহি, এটা কি সম্পূর্ণ হারাম না ইহতিয়াতের জন্য। তো এখানে এক ফরিদ চলে গেছেন, ওইদিকে হারাম, এটা নেহি লিতাহরিম, এটা আগুন দিয়ে আযাব দেয়া, এটা কি।
তো ওনারা জবাব দেন যে যারা রসুল পাক কিছু করেছেন, তারপর মৌলা আলী করেছেন, সাহাবীদের মধ্যে কিছু কিছু আগুন দিয়ে আযাব দিয়েছেন, এটা হলো ওনাদের কাছে হাদিস পৌঁছার আগে বিভিন্ন তাবিল করেছেন। অথবা ওনারা আরেক দলিল দেন যে এখানে বাজের ফেলুল বাস, এটা লাইসা বেহুজ্জতি, কেউ কেউ দিয়েছেন উনি অবস্থার প্রেক্ষিতে দিয়েছেন, হয়তো এটা ওনার ইস্তাহাত, এটা ওনার ইস্তাহাত, এটা মুস্তাহাদ, ওনারা মুস্তাহিদ ছিলেন, মৌলা আলী মুস্তাহিদ, সাহাবা ইকরাম বেশিরভাগ মুস্তাহিদ ছিলেন, তো মুস্তাহিদ এটা ওনার নিজস্ব ইস্তাহাত। কিন্তু এটা যেখানে নস্স হাদিস রয়েছে, নস্স হাদিস যেখানে রয়েছে, নস্স কুরআন নস্স হাদিসের সামনে মুস্তাহিদের ইস্তাহাত কি হতে পারে না, দলিল হতে পারে না, যেহেতু এখানে ডাইরেক্ট কি আছে, নজ আছে। বিভিন্ন কৌল তারা। আর এক কৌল হলো আপনার এটা নহিল তাহারিম নয়, তবে এটাকেই আমাদের হানিফিরা তরজি দিয়েছে, এটা নহিল তাহারিম নয়, এটা নহি লিল ইহতিয়া। এটা হলো আদবান, যেহেতু এটা আল্লাহ বান্দাকে আযাব দে আগুন দিয়ে, তাই আল্লাহর সাথে আদব বজায় রাখার জন্য আমার রাসূল পাক এভাবে নিষেধ করেছে। এটা নহিল তাহারিম নয়, নহিল তাদিব, নহিল তাদিব, নহিল ইহতিয়াত, নহিল ইহতিয়াত। এটা বললে আপনার উভয় প্রকারের হাদিসের সাথে কি হয়ে যায়, একটা তাদবিক হয়ে যায়। তখন আপনার মৌলা আলী সহ কিছু কিছু সাহাবা ইকরামদের কি করেছেন, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এইটা এই এতরাজটাও কি হয়ে যায়, দফা হয়ে যায়। আরেক ফরিকের কৌল হলো দুই কৌল গেল, তিন নম্বর কৌল হলো এটা খলিফাতুল মুসলিমিন ওনাদের উপর এই হাজার আমার মুফাওয়াদুন ইলাল খলিফা, খলিফাতুল মুসলিমিনের উপর এটা সুপর্দ, খলিফাতুল মুসলিমিন কাজী ইলাল খলিফা ইলাল কুজা, যারা কাজী যারা খলিফা এদের উপর ন্যস্ত। এরা যদি অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি কি মনে করে যে না এটা এমন অপরাধ করেছে জালেম, এটা এমন অপরাধ করতে ইসলামের এনে ক্ষতি করেছে, তাকে শুধু তলোয়ার দিয়ে এক তলোয়ারে গর্দন উড়ে দিলে হবে না, তাকে একদম আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে, যাতে সবাই দেখে, সবাই যেন এরকম অপরাধ করার জন্য আর যেন কোনো সাহস না করে। এটা এক ফরিক এটা বলেছেন তিন কৌলের মধ্যে এক কৌল যে হাজা মুফাওয়াদুন ইলাল খলিফা আও ইলাল কুজাত আও ইলাল কাজীর জামা কুজাত। এরা যদি অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি আগুন দিয়ে জ্বালাবা যদি ভালো মনে করে সকলের ইবরতের জন্য, সকলে তখন পারবে, আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আ'লাম। এবার তোমরা পড়ো, দেখো अभी बाबी तिलावत हो चुकी है। बाबू कौली फइम्मा मन्नन बादू वइम्मा हत्ता तदाल हर्ब औजारहा वफी हदीसु सुमामा وقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يعني يغلب তুরিদুন আলা আয়া। এখানে এই বাপ হলো, দেখো বাপটা দেখো, এই বাপ হলো এই কৌল বাড়ি তালা, কৌলি মানে কৌলি তালা, ফাইম্মা মান্নান ফাইম্মা ফিদান। এটা হলো কয়দি উসারা, আসিরের জমা, কয়দিদের ব্যাপারে মুসলমানের হাতে যারা বন্দী হয়েছে, যুদ্ধবন্দী, কাফের মুশরিক যারা কি হয়েছে, ওখানেও খুব ভালো করে খেয়াল করো এদের ব্যাপারে, এদের উসারায় বদরের ব্যাপারে ওই হুকুম। হ্যাঁ, বদরের যারা বন্দী হয়েছে 70 জন মুসলমানের হাতে মদিনা শরীফে নিয়ে আসা হয়েছিল, এদের ব্যাপারে আমার নবী মশওয়ারা চেয়েছিলেন, সিদ্দিক আকবর থেকে মশওয়ারা চেয়েছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এরা সব আপনার কৌম, এরা সব আহলে মক্কা, সব তো আপনার বংশ, আমার বংশের কথা বাদ দিলাম, সব তো আপনার বংশ, এখানে আপনার চাচা আছে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বন্দীদের মধ্যে, তো আপনি ইচ্ছা করলে এটা তো আপনার মর্জি, বাকি আমার মশওয়ারা হলো এদেরকে আপনি ছেড়ে দিলে ভালো হয়, ছেড়ে দিলে একটা হাসান হলো, 2 নম্বর আপনি যদি কিছু ফিরিয়ে আনেন ইসলামের জন্য উপকার হলো, 3 নম্বর হলো এদের নসল থেকে তো এরও পরবর্তী পর্যায়ে তকদির থাকলে কলমা পড়বে, আর অথবা এদের নসল কি করবে, কলমা করবে ইসলাম। এটা ইসলাম যদি কবুল করে একটা আপনার দিনের ছায়াতলে আসলো, এরা না আসলো অন্তত এদের আমার নবীর কাছে ওনারটা পছন্দ হলো, এই জন্য আমার নবী সিদ্দিক আকবরের উপর আমল করলেন। আবার তারপরে ফারুক আজম থেকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কি সরণ তরণ কি
ডাকু মে তলোয়ার মার দেন ব্যাকুনের একবারে হবে আরে শুধু এনে মানলেই তো নো যেগুন 70 জন ধরা বুঝি দেয় কিছু আরো আত্মীয় আছে আর আত্মীয় উনার মার দিবে সিদ্দিক আকবর সিদ্দিক আকবর অনর গুলো মার দিবেন যেন কে আমত পর্যন্ত যার গলে দেন আর কি করে আর জেনারের বিরুদ্ধে তলোয়ার তুলবে কি করে সিদ্দিক আকবর খান পছন্দ দেয় আর নবীতে নি ফারুক আজম খান পছন্দিদা আল্লাহ ফারুক আজমকে ঈদে আল্লাহকে ঈদে ফারুক আজমের পক্ষে আর সরকারকে ঈদে বুঝলো একবারে না ডাকু মেরে এটা কি হয়তো ফিরি হলে একজন আল্লাহ 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 ফকির না আর ফকির হলে আল্লাহ তো ফকির ন আল্লাহ আর করি করে দিই ন বুঝো আর পেয়ার নবী সিদ্দিক আকবরের মশওয়ারায় কি করে দিই আবার আল্লাহ ফারুক আজমের পক্ষে হইলেও আয়াত নাযিল করে দিতে আবার নবীর পক্ষে আল্লাহ আর ফারুকের বিচার ঠিক আছে ফারুকের বিচার কি আছে এই জারগোল্লা বিচার ইয়ে লাইব ন বুঝো কিন্তু তবে তবে আর হাবিবে যায় তাহার গান কবুল করছি জিবরাইল আয়াত নাযিল করো আর আর আবু বকর সিদ্দিকের পক্ষে আয়াত ফাইম্মা মান্নান বাদু ইয়া রাসূলুল্লাহ বাদু মানে বাদাল কয়েদ বাদাল হাবস আপনি যে এদেরকে বন্দি করেছেন এরা তো মুসলমান হাতে কি হলো এই বন্দি হওয়ার পর বাদা মানে বাদাল হাবস এরা এই দুশ্মনদেরকে আপনি ইচ্ছা করলে মন মানি হাসান করতে পারবেন আপনি এহসান করতে পারবেন মন্নান মানি এহসান করে আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন ওইমা ফিদান অথবা অর্থাৎ মফত আপনি ইচ্ছা করলে মফত ছেড়ে দিতে পারবেন যেহেতু তারা ভবিষ্যতে কি আনবে আর কে অনেকে আপনাদের রিশতেদার কেউ আপনার রিশতা কেউ সিদ্দিক আকবরের কেউ ফারুক আজমের সব তো আপনাদের নসল কুরাইশ বংশের মানুষ আপনি ফিদিয়া ছাড়া ছেড়ে দিতে পারবেন ওইমা ফেদান আর কি দিতে পারবেন ফিদিও হাত্তা তাদাল হারবু আউজার রাখা তবে হাত্তা তাদাল হারবু কিন্তু হার মানে লড়াই আউজার বিজুনের জমায় অস্ত্র শস্ত্র যেন ছাড়ে দিবেন না যা ওয়াদালন ফুরিব আর মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র নদরে মা কোন যুদ্ধ যেনা অনত দয়া করলেন ফিদিয়ে লই না বা ফিদিয়ে তারা ছাড়ে দিলেন কিন্তু এখন কলমান বলল ভবিষ্যতে তকদির তালি ফুরিব কিন্তু অনর বিরুদ্ধে আইবেলে যে না সাহস কথা বুঝছো না ফি হাদিস সুমামা ইমাম বুখারী বলছেন এই ব্যাপারে এই প্রসঙ্গে কি আছে কারণ সুমামাকেও আমার নবী কি করে দিয়েছেন সুমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কথা বুঝছো ওইটা মগাজিতে এসেছে এখানে আনে নাই ইমাম বুখারী মগাজির মধ্যে আনবে 16 পারা মগাজিতে সুমামা যখন বন্দি করে আমার নবী সাহাবায়ে কেরামকে 100 ইয়ে পাঠালো ওনারা সুমামা এখনো কাফের কলমা পড়ে নাই তাকে বন্দি করে নিয়ে আসলো এখন আমার নবী তার সাথে কথাবার্তা বলে তাকে কি করে দিলেন এই ওই আয়াতে কোরআনের সাথে আয়াতে কোরআনী যেরকম আমার নবীর ফেল সেরকম এই জন্য ইমাম বুখারী বলছেন এই ব্যাপারে কার হাদিস আছে সুমামার হাদিসের মধ্যে দেখা যায় আমার নবী ওনাকে বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসার পর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কথাবার্তা বলে কি করে দিয়েছেন ছেড়ে দিয়েছেন ওয়া কওলিহি আরেক কওল মা কানা লিনবিয়্যিন আন ইয়াকুনা লাহু আসরা হাত্তা ইউসখানা ফিল আরদ ইয়ানি ইয়াগলাবা ফিল আরদ তুরিদুনা আরাদাদ দুনিয়া আবার এখানে আমার আল্লাহ আরেক আয়াত নাযিল করেছেন আরেক আয়াতের মধ্যে দেখা যায় যে নবীর এটা শান নয় মা কানালে নবী না কোনো লাগু নবীর এটা শান নয় যে নবীর কাছে যদি কোনো আসরা কোনো কই থাকে হাত্তা ইউসখানা ফিল আরদ হাত্তা ইউসখানা কথা বুঝছো না ইউসখানা মানে ইয়াগলাবা এরা জমিনে আবার কি করবে আবার হামলা করবে ফাসাদ করবে তারা গোলবাহী বিজয় হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে মুসলমানের উপর আক্রমণ করবে এইসব কয়েদিদেরকে কি করে দেওয়া ছেড়ে দেওয়া হ্যাঁ আগের আয়াতে বলেছে দুনায়াতের মধ্যে কোনো আপনার ডিফার নাই দুনায়াতের মধ্যে কোনো তারুজ নাই আগে বলা হয়েছে ছেড়ে দিতে পারবে যদি ফুদিয়া নিয়ে বা এমনি তবে তাদের থেকে নিতে হবে তারা যেন আর মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র এই আয়াতে বলা হয়েছে যে ওইসব বন্দীদেরকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয় যারা পরে এবং এদেরকে ছেড়ে দেওয়া এটা নবীর শান নয় আগলে বা ফিলার
তুরিদুনা আরাদাদ দুনিয়া। এখানে নবী এবং নবীর অনুসারী এদেরকে আল্লাহ বলছেন যে তোমরা দুনিয়ার তোমরা কিছু ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দিবে, তো তোমাদের কিছু দুনিয়ার কি হচ্ছে, দুনিয়ার কি হচ্ছে ভাইরে। আল্লাহ ইউরিদু, আল্লাহ চাচ্ছে আখিরাতের ফায়দা। তারপর এখানে এই বাপ গেল তালগরজ। মোটামুটি এই বাপের দ্বারা ইমামে বুখারী এখানে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন, সুমামার হাদিস সহ উল্লেখ করে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে এটা হলো যিনি ইমামুল মুসলিমিন, এটা ইমামুল মুসলিমের উপর ন্যস্ত। যেমন আমার রসুল এক এক সাহাবী এক এক মশওয়ারা দিয়েছেন উসারায়ে বদর সম্পর্কে। সিদ্দিক আকবরটা দিয়েছেন, ফারুক আজমের মশওয়ারা দিয়েছেন, কিন্তু আমার নবী কাটটা কবুল করেছেন। তাই এখান থেকে ইমামে বুখারী এই মাসলা সাবিত করলেন যে উসারার ব্যাপারে মুসলমানের হাতে যারা বন্দী হবে এদের ব্যাপারে ইমামুল মুসলিমিনের ফয়সালা হলো চূড়ান্ত। উনি যেটা কি করবে, কারণ এখানে দেখা যায় এখানে কেউ এটা বলেছেন যে এই আয়াতের দ্বারা মনসুখ হয়েছে, এই হুকুমের দ্বারা রহিত হয়েছে। তার জমহুরের কৌল হলো ইমামে বদরুদ্দিন আইনি ওইটাকে তরজি দিয়েছেন, আমাদের হানিফিরা ওইটাকে তরজি দিয়েছেন, যেখানে কোনো আয়াতের হুকুম কে হয় নাই। এখানে তাদেরকে তোমরা বন্দীদেরকে কতল করো, এটাও ঠিক আছে, এদেরকে মন্নান এমনি ফিদিয়া ছাড়া ছেড়ে দাও, এটাও ঠিক আছে, ফিদান এটার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে ওদের তিনটা একটাও মনসুখ হয় নাই। আমার নবী দেখা যায় বিভিন্ন গজওয়ার মধ্যে মাগাজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে আমার নবী এক সময় একটার উপর কি করেছেন। তো যদি মনসুখ হয়ে যেত, কোনো হুকুম যদি মনসুখ হয়ে যেত, আমার নবী উসারাদেরকে সময় সময় কতল করেছেন, আবার সময় সময় মন্নান এহসান করে ছেড়ে দিয়েছেন মিন গায়রে ফিদিয়া, আবার কোনো কোনো সময় ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। তো বোঝা গেল একটা হুকুমও কি হয় নাই। আর মনসুখ হলে আমার নবী বিভিন্ন গজওয়ার মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না। তাই জমহুরের বক্তব্য হলো, আমাদের আহনাফের মধ্যে কৌল এটা জমহুরের হয়তো এখানে আপনার এটা ইমামুল মুসলিমের উপর, যখন যিনি ইমাম হবেন সিপা সালার প্রধান সেনাপতি বা কাজীউল কুজার উনার উপর ন্যস্ত। উনি যখন যেটা ভালো মনে করেন ইসলামের স্বার্থে যেটা ভালো মনে করেন ওইটাকে উনি কার্যকর করতে প্রয়োজন মনে করলে ওই কয়েদি সে যদি মারাত্মক অপরাধী হয়, সে অনেক মুসলমানকে খুন করেছে, ইসলামের অনেক ক্ষতি করেছে, তখন উনি যদি চায় এটাকে কি করতে পারবে। আমার নবী এরকম সময় বাজুল মাগাজির মধ্যে করেছেন। আর উনি জানেন তার অপরাধটা বেশি না, তাই সে অন্য দুষ্টদের তালে পড়ে এসেছে, সে তেমন ক্ষতি করে নাই, তখন তার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে অথবা আরেকজন দেখা গেল সে আপনার গরিব তরিব বা সে আপনার ওই দুষ্টদের চক্রান্ত শিকার হয়ে এসেছে, সে কিন্তু এই মানুষ সে কারো কোনো মুসলমানের ক্ষতি করে নাই, তার থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেও ওয়াদা নিয়ে ফেলে যেতে পারবে। তাহলে মূল কথা হলো এখানে কোনো আয়াত বা কোনো এই জাতীয় কোনো হুকুম কি হয় নাই, এটা সবগুলা কি আছে আমলযোগ্য। এই জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশিদা দেখা যায়, খোলাফায়ে রাশিদার মধ্যে দেখা যায়, কথা বুঝছো, খোলাফায়ে রাশিদা যাদেরকে আমার নবী মাহদিয়িন বলেছেন, উনাদের খেলাফতের সময় দেখা যায় উনারাও এক সময় এক একটার উপর কি করেছেন। তো যদি মনসুখ হতো, কোনো হুকুম মনসুখ হতো, তারা কোনোদিন আমল করতেন না। এটাই হলো তাহকিকি হতা, এটাই মুহাক্কিকিনের আপনার মন্তব্য। তারপর আসতেছে হাল্লিল আসির আন ইয়াকতুলা আও ইয়াখদা আল্লাযিনা আসরুহু, এটা তোমরা রাখো। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। ইনশাআল্লাহ তোমরা সোমবার চলে আসবা। সোমবার কয়টায় আসবা? 7:30টায় চলে আসবা। আমাদের 7:30 থেকে দরস শুরু হয়ে যাবে, মাগরিব পর্যন্ত চলবে। মাগরিবের পর আরেকটা আমি খতমে বুখারী মুনাজাত করব, আবার দরস চলবে 8টা 8:30 যতক্ষণ আল্লাহ কি দে তৌফিক দান করে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া। এখানে যে আয়াতগুলো তোমরা পড়েছো এখানে তো মুখতসর ইমাম বুখারী সংক্ষেপে এনেছেন, ওনার যেটা মুহাল্লাসটা 7, আর আয়াতগুলো তোমরা ভালো করে দেখে নিবা, আয়াতগুলো থেকে নিবে। এখানে সূরা তওবারও আছে, সূরা মুহাম্মদেরও আছে আয়াতগুলো তোমরা শাহ নজুল সহ গোড়া আয়াত দেখে নিবে। বুখারীতে যখন আয়াতের অংশ আসবে এটা নিয়ম হলো গোড়া আয়াত দেখে নিবা এবং শাহ নজুল সহ তাফসীর সহ তোমরা দেখে নিবা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আল্লাহ দর্শ সহিহ বুখারীকে আল্লাহ তুমি কবুল করো। আমাদের সাথে অনলাইন অফলাইনে যারা শরীক আছেন, ইমামে বুখারীর উসিলায়, সহিহ বুখারীর উসিলায়, রুয়াতে সহিহ বুখারীর উসিলায়, আমাদের মাশায়েখ হযরতের উসিলায়, জামে আহমদিয়া সুন্নিয়ার উসিলায়
बानी जामिया शहीद शाह सिरकुर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिलाई हुजूर सैयदना गौसुल-ज़मान मुर्शिद करीम तैयब शाह साहब क़िबला और वर्तमान हुजूर क़िबला शेख फ़ाज़ सैयदना तारिक शाह साहब क़िबला पीर बंगाल पीर साबिर शाह साहब क़िबला मशाइख़ हज़रात रुसिलाई या अल्लाह परवरदिगार खुदावंदा रब्बुल आलमीन इरशाद सिद्दीक़ अकबर मिसाल शरीफ इमाम गज़्ज़ाली मिसाल शरीफ इमाम रूमी जलालुद्दीन रूमी मिसाल शरीफ उनाদের सदकाয় या अल्लाह उनाদের প্রত্যেকের দরবারে পাকে দরস সহিহ বুখারী সওয়াব বখশিশ করে দাও উনাদের উসিলায় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আমাদের বাচ্চাদেরকে কবুল করো আহাদিস নববিয়ার আসরার রুমুস মানি মাতালিব বুঝার আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ আমাদের বাচ্চাদেরকে औलादগুনকে আল্লাহ ইলমে দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার আল্লাহ আগামী 20 ডিসেম্বর 28 জামাদাল উখরা পরশু শনিবারের পরের শনিবার আমি গুনাহগারের বাড়িতে মসজিদ রহমানিয়া ওয়াসিয়া জিকির সিদ্দিক আকবর ওরস সিদ্দিক আকবর আব্বা জান কাবলা মুরব্বিদের ফাতিহা আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর আজিম শান কামিয়াবি বখশিশ করো আল্লাহ খতমাত के अल्लाह তুমি কবুল করো बयान और तकरीर के अल्लाह तुम्हें कबूल करो ज़ियाफ़त मेज़बानी के अल्लाह तुम्हें कबूल करो खैर बरकत नाजिल करो अल्लाह अल्लाहुम्मा साहिल या इलाही अलैना कुल्ला सवाब बिहुर्मति सय्यिदिल अक़दार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबiyyi व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या